नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के ग्रीन टीवी चौपाल में, जो हम देहगाम गांधीनगर में लगा रहे हैं, जिसका मेन मकसद है आलू फसल प्रबंधन व आधुनिक कृषि तकनीक पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज का ये कार्यक्रम हम ग्रीन टीवी आरडीआर फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गुजरात हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, गांधीनगर, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और सीएनएच इंडस्ट्रियल यानी कि न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में आप यहाँ से कुछ उपयुक्त जानकारी लेकर जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद है वो ये है कि ग्रीन टीवी हम लोग एक छोटा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जो नए आधुनिक तकनीक है, आविष्कार है, सरकारी योजनाएं हैं और नए प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम किसानों तक जानकारी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे इस चौपाल के माध्यम से। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जितने भी खेडूत भाई लोग आए हैं यहाँ पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका। तो सबसे पहले हैं हमारे बीच मिसेस हीरल पांड्या मैम, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर से। हमारे बीच हैं डॉक्टर शिल्पा बेन पी राठौड़ मैम, असिस्टेंट रिसर्च साइंटिस्ट। हमारे बीच हैं श्री सुबोध कुमार गुप्ता सर, डीजीएम मार्केटिंग, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। हमारे बीच है मिस्टर प्रतीक पटेल सर, टेरिटरी मैनेजर, सीएनएच इंडस्ट्रियल, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर से। सर, आपका भी स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे बीच हैं मीत अल्पेश भाई पटेल, बीडीओ, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे बीच हैं मुकेश भाई पटेल, ऑनर है महादेव कोल्ड स्टोरेज के। हमारे बीच हैं श्री दर्शन आचार्य जी। अभी जो मैं एक्सपर्ट का वेलकम करूंगी, ये हम लोगों में सबसे ज़्यादा सीनियर हैं और इनका फर्स्ट स्पीच भी है, लेकिन मैं सबसे लास्ट में इनका वेलकम कर रही हूँ। डॉक्टर आरएल पटेल सर हैं, एक्स डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डीन पीजी, दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अभी जो है वो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हमारा आज का विषय, जैसे बताया मैंने आपको, आलू फसल प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीक पर चर्चा है। तो सबसे पहला स्पीच है डॉक्टर आरएल पटेल सर का। ये आपको बताने वाले हैं कि सीड प्रोडक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखना है आलू में, और इसके अलावा जो है वो आलू की खेती अगर आप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। पधारेल सर्वे वाला खेडूत भाईओ, किसान चौपाल ना अधिकारीश्रीओ, धानुका पेस्टिसाइडना अधिकारीश्रीओ, આજે બટાકા પાક વિશે ચર્ચા કરવાની છે। તો બટાકા ગુજરાત રાજ્યનો શાકભાજીનો સૌથી સારામાં સારો પાક છે। એકમ વિસ્તારમાં ઓછા સમયમાં વધુ ઉત્પાદન આપતો પાક હોય તો ફક્ત બટાકા જ છે। ઘઉં કરતાં 7 ગણું ઉત્પાદન આપે છે। બીજા નંબરમાં છે ડાંગર કરતાં 9 ગણું ઉત્પાદન, અને ત્રીજા નંબરમાં છે 11 ગણું ઉત્પાદન મકાઈના પાકમાં। આ બટાકા એટલું બધું સારા એકમ વિસ્તારમાં ઓછા સમયમાં વધુમાં વધુ ઉત્પાદન આપતો પાક હોય તો બટાકા છે। અને ખેડૂત મિત્રો, બટાકાનો ભાવ ક્યારેય ઓછો થવાનો નથી। તમે ક્યારેય આ વખતે બિયારણમાં થોડી તકલીફ થઈ છે, કારણ કે બિયારણ જે જોયું એવું ખેડૂતોને મળેલું નથી। બીજે બધી ફરિયાદો હતી, પણ તમારા દહેગામમાં બહુ ઓછી ફરિયાદ છે। દહેગામમાં સારું બિયારણ મળેલું લાગે છે। અને એકમ વિસ્તારમાં ઓછા સમયમાં વધુમાં વધુ ઉત્પાદન આપતો પાક હોય તો બટાકા છે। ખાદ્યાન્ન પાક તરીકે વિકસિત દેશોએ તો સ્વીકારેલો છે, પણ ગુજરાત રાજ્યમાં ફક્ત શાકભાજી તરીકે જ સીમિત છે, ખાદ્યાન્ન પાક તરીકે સ્વીકારેલ નથી। એનું મુખ્ય કારણ છે કે આપણે અહીંયા શાકભાજીમાં રચ્યા પચ્યા છીએ। બટાકા એટલે શાકભાજીનો પાક, શાકભાજીનો રાજા ગણાતો હોય તો બટાકા પાક। વાસ્તવિકમાં વિકસિત દેશોએ તો ખાદ્યાન્ન પાક તરીકે સ્વીકારેલ છે। આપણે અહીંયા મકાઈ કરતાં ઉત્પાદન વધારે છે, ઘઉં કરતાં વધારે, ડાંગર કરતાં વધારે ઉત્પાદન મળે છે। અને ગરીબોનો જે કહેવાય કે મુખ્ય ખોરાક હોય બટાકા છે। આપણે તો અહીંયા સીમિત છીએ કે બટાકા ખાવાથી ગેસ થાય, બટાકા ખાવાથી ડાયાબિટીસવાળાને ના ખવાય। વાસ્તવિકમાં બટાકા છે એ સંપૂર્ણ ખોરાક છે। દૂધ જેમ સંપૂર્ણ ખોરાક છે એમ બટાકા સંપૂર્ણ ખોરાક છે। જેટલા વિટામિન્સ ને ખનિજ તત્વો દૂધમાં છે એટલા જ પોષક તત્વો બટાકામાં છે। પણ આપણે અહીંયા શું કરીએ છીએ કે શાકભાજી ઉપરની જે પેલું ચામડી છે એ છોલી કાઢીએ, અને ઘેર શાકભાજી બનાવવા હોય તો
સારું લાગે એટલે ઉપરની ચામડી બધા શાકભાજીમાં કાઢી નાખતા હોય છે. તો એનાથી શું થાય કે જે પોષક તત્વો છે એ આપણે કાઢી નાખીએ એટલે જે અસરકારકતા, જે રોગ થવાની અસરકારકતા ગુમાવી બેસે છે. હવે આ ના કરવું હોય તો આપણે જોવા જઈએ તો જમણવારમાં તમે જોયા હોય તો બટાકાનું શાક તો હોય જ, અને એમાં બે મીઠું લાગે શાક, કારણ કે ઉપર ચામડી છે. ચામડીમાં ગેસ નાબૂદ કરવાના ગુણો છે, એટલે દૂધની જેમ બટાકા એ સંપૂર્ણ ખોરાક છે. તો આપણે પણ સ્વીકારવું જ પડે. દૂધની જેમ બટાકા સંપૂર્ણ ખોરાક હોય તો ખાદ્યાન્ન પાક તરીકે સ્વીકારવો જોઈએ. અને એના માટે ખાસ મારી વિનંતી છે કે આપણે દરેક ઘેર બટાકા હોય કે લીલા શાકભાજી હોય, દૂધી હોય તો ઉપરની ચામડી કાઢી નાખીએ. કોઈ પણ તુરિયા હોય તો ઉપરની ચામડી કાઢી નાખીએ. વાસ્તવિકમાં ગુણો દૂર કરવાના ગુણો તો ઉપરની ચામડીમાં છે, અને મીઠાશ છે, ગેસ નાબૂદી કરવાના ગુણો છે એ ઉપર એની ચામડીની અંદર રહેલા છે. તો જેમ દૂધ સંપૂર્ણ ખોરાક છે એમ બટાકા પણ સંપૂર્ણ ખોરાક છે. તો મિત્રો, શાકભાજી તરીકે નહીં સ્વીકારતા, કારણ કે આપણી વસ્તી કૂદકે ને ભૂસકે વધતી જાય છે. અને એમાં બટાકા જ છે એક એવો પાક છે કે એની ગરજ સારે, ખાદ્યાન્ન પાક તરીકે સ્વીકારેલો હોય તો એની ગરજ સાચે. તો આપણે મિત્રો ખાસ આપણે જેમ બને એમ, અને કોઈ પણ પાકમાં એવું છે કે ધાન્ય પાકો ઘટ પડશે, દુષ્કાળ પડે ત્યારે બટાકા એક એવો પાક છે, સસ્ટેનેબલ ક્રોપ છે કે એમાં ઉત્પાદનની સાથે ખાદ્યાન્ન તરીકે પણ લઈ શકાય પાક તરીકે. તો મિત્રો, ખાસ મારી વિનંતી છે કે આપણે આને ખાદ્યાન્ન પાક તરીકે સ્વીકારીએ. અને ઉત્પાદન ભાવોમાં તમારે ઉત્તર ગુજરાતમાં અને દહેગામ વિસ્તારમાં પ્રોસેસિંગ વેરાયટી અત્યારે માર્કેટમાં છે જ, અને ભાવ 220થી 270, 280 સુધી ભાવ મળવાના જ છે. એટલે ભાવનું પેલું છે જ નહીં કે ભાવ નહીં મળે એટલે આપણે શું કરીશું. પહેલાં એવું હતું કે શાકભાજીના બટાકા વાવતા, કુફરી બાદશાહ, કુફરી બહાર, કુફરી ચંદ્રમુખી, તો એના ભાવ, શાકભાજીના ભાવ ગગડી જતા હતા. દર 3 વર્ષે 1 વર્ષ એવું આવે કે ભાવ કંઈ મળે જ નહીં, અને ખેડૂતોને મુશ્કેલી થતી. પણ અત્યારે પ્રોસેસિંગ વેરાયટી આવી ગઈ એટલે ભાવની કોઈ મર્યાદા જ નથી. કારણ કે ગયા વર્ષે જોઈએ તો બટાકામાં ભાવ ખૂબ આસમાને પહોંચેલા હતા. તો આ વખતે આપણે મિત્રો બટાકા બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિ આપણે કેમ કટકા કરીએ છીએ? કારણ કે ગુજરાત, બંગાળ અને કર્ણાટક એ રાજ્ય એવા છે કે જ્યાં કટકા નથી બિયારણ ઉપયોગ કરીએ છીએ, કારણ કે મોંઘું પડે છે. વાસ્તવિકમાં આપણે જો બટાકા બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિથી બિયારણ તૈયાર કરેલું હોય તો બિયારણ સસ્તું પડે અને વત્તા સારી ક્વોલિટીનું બિયારણ તૈયાર થાય. આપણે અહીંયા અત્યારે જે બિયારણ બહારથી મંગાવીએ છીએ એમાં ઘણી વખત રોગ આવે છે. રોગમાં કોમન સેબ 1984 પહેલાં આપણે ગુજરાતની જમીનમાં કોમન સેબ હતો જ નહીં, પણ પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશમાંથી બિયારણ લાવવાનું શરૂ કર્યું, અને એ બિયારણની સાથે આ કોમન સ્કેબ આવ્યો. બીજજન્ય રોગ છે, જમીનમાં નાખો એટલે જમીનજન્ય થઈ જાય. એટલે આ વિસ્તારમાં આપણે જોવા જઈએ તો આપણી જમીન અને હવામાન એવું અનુકૂળ છે કે પ્રોસેસિંગ વેરાયટીઓ બધી ઉત્તર ગુજરાતમાં જ આપે છે. ખાસ કરીને જો ડીસામાં પ્રોસેસિંગ વેરાયટી નથી ચાલતી, કારણ કે અહીંયા સૂકું હવામાન છે અને વત્તા ડ્રાય મેટર અહીંયા વધારે મળી જાય છે. એટલે કંપનીઓ મોટાભાગનું પ્રોસેસિંગ વેરાયટી દહેગામ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં આ પ્રોસેસિંગ વેરાયટીનું બિયારણ આપે છે. તો મિત્રો, ખાસ મારી વિનંતી છે કે પ્રોસેસિંગ વેરાયટીનું બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિથી આપણે બિયારણ તૈયાર કરીએ. બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિ એક સારામાં સારી પદ્ધતિ છે, અને અમે લગભગ ડીસામાં 1974થી માંડી અને 1996 સુધી બટાકા બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિથી બટાકાનું બિયારણ તૈયાર કરેલું, અને એ બિયારણ પંજાબ, હરિયાણા, હિમાચલ પ્રદેશના બિયારણ સાથે બટાકા બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિથી તૈયાર કરેલું ડીસાનું બિયારણ 4 વર્ષ સુધી અખતરા લીધા, અને એ અખતરાના પરિણામે એવું સૂચ્યું કે ડીસા બટાકા બીજ ઉત્પાદન તરફથી તૈયાર કરેલું બિયારણ કોઈ રીતે ઉતરતી કક્ષાનું નથી. બહારથી પંજાબથી લાવો, હરિયાણાથી લાવો, હિમાચલ પ્રદેશથી કે યુપીમાંથી બિયારણ લાવો,
એ બિયારણમાં રોગના કોમન સ્કેબ આપણે ગુજરાતમાં નહોતો, પણ બહારથી બિયારણ લાવ્યા એટલે જે બંગડીનો રોગ, કોમન સ્કેબ, આ બધા દાખલ થયા. કારણ કે આપણે ઉનાળામાં તાપમાન છે એ 40 ડિગ્રી ઉપર જતું રહે, અને એ વખતે કોઈ રોગના જીવાણુ કે ફૂગ જીવંત રહેતા નથી. એટલે આપણી કુદરતી હવામાન જ એવું અનુકૂળ છે કે એમાં ડ્રાય મેટર પણ વધારે મળે છે. કારણ કે અહીંયા ડ્રાય મેટર એટલે સૂકો પદાર્થ 80-20નો રેશિયો છે કે 80% પાણી છે બટાકામાં, 20% સૂકો પદાર્થ છે. 80% પાણીના લીધે શું થાય કે વજન વધારે પકડે. બટાકામાં પાણીની ખૂબ જરૂર છે. પાણી છે પાણી અત્યારે આપણે ગુજરાત ગવર્મેન્ટે ડ્રીપ ઇરિગેશન ટપક પદ્ધતિ અપનાવી છે, અને આપણા લગભગ ડીસા અને દહેગામના ડીસાને મહેસાણા જિલ્લાને બાદ કરતાં ઉત્તર ગુજરાત અને દહેગામ વિસ્તારમાં ડ્રીપ ઇરિગેશન આવે છે. ડ્રીપ ઇરિગેશનનો હેતુ એવો છે કે ખાતરનો બચાવ થાય, પાણીનો બચાવ થાય અને ઉત્પાદન વધારે મળે. એના બદલે ખેડૂતોએ દેખાદેખી આ ખાતરો બધા આવ્યા, સોલ્યુબલ ખાતરો, એ સોલ્યુબલ ખાતરોના લીધે દેખાદેખી ખાતરો વધારે આપવા માંડ્યા. વાસ્તવિકમાં આપણે દિશામાં અમે હતા ત્યારે ડીએપી, એમોનિયમ સલ્ફેટ, યુરિયા અને પોટાશ 4 ખાતરથી બટાકા થતા જ હતા. 400 મણ વીઘે 400 મણ ઉત્પાદન લેતા હતા. અને એ વખતે ભલામણ કરેલી હતી કે શરૂઆત થઈ 150 કિલો નાઇટ્રોજન, 100, 100, 100 કિલો ફોસ્ફરસ અને 125 કિલો પોટાશ. એના પછી ભલામણ થઈ 220, 110, 220. અત્યારે ભલામણ છે 275, 140 અને 275 કિલો નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ પ્રતિ હેક્ટરે. તો મિત્રો, આપણે હવે ડ્રીપ ઇરિગેશન આવી એટલે ખાતરોનો બચાવ કરવો જોઈએ. પાણીનો તો પાણી છે એ 44% બચાવ થાય. છૂટું પાણી આપો એના કરતાં ડ્રીપ ઇરિગેશનમાં 44% પાણીનો બચાવ થાય અને 15થી 20% ઉત્પાદન વધારે થાય. તો ઉત્પાદન તો વધવાનું જ છે ડ્રીપ ઇરિગેશનમાં, પણ સાથે સાથે નિંદામણ પણ ઓછું થાય. કારણ કે દર પીએ તે આપણે વચ્ચે ઢાળિયાથી પાણી આપતા હતા નિકોપાળામાં, તો નિંદામણનો પ્રશ્ન થતા હતા. અત્યારે નિંદામણ સેન્કર એક દવા છાંટી દીધો એટલે લગભગ વાંધો આવતો નથી. તો મિત્રો, બટાકા બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિ બહુ સહેલી છે. કટકાના બદલે આખા બટાકા વાવવાના છે. એમાં શું છે, મીડિયમ સાઇઝના આખા બટાકા લેવાના. જે બટાકાની ખેતી પદ્ધતિમાં આપણે ખાતર આપીએ છીએ એ જ પ્રમાણે ખાતર આપવાનું છે. ડ્રીપ ઇરિગેશનમાં એ જ રીતે નાઇટ્રોજન ને પોટાશ ખાતર 35% પાયામાં આપવાના અને ફોસ્ફરસ પૂરેપૂરું આપી દેવાનું. ફોસ્ફરસ પૂરેપૂરું આપી દેશો એટલે ડીએપી આપણે વીઘે 28 કિલો જોઈએ, પણ અત્યારે આપણે 44-50 કિલો સુધી ડીએપી વીઘે આપીએ છીએ. તો એટલી આપણે જરૂર નથી, છતાં આપણે ખાતરોનો આડેધડ ઉપયોગ કરીએ છીએ. ડીએપી, મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ અને યુરિયા અને એમોનિયમ સલ્ફેટ 4 ખાતરોની જરૂર છે. અને વધારાના ખાતરો સોલ્યુબલ ખાતરો આવ્યા એટલે 12-32-16 એનપીકે ખાતરો આવ્યા. પછી 13-0-45, 13-0-45માં 13% નાઇટ્રોજન છે, 0 ફોસ્ફરસ અને 45% પોટાશ છે. અને 12-61, 12% નાઇટ્રોજન, 61% ફોસ્ફરસ, આ બધા સોલ્યુબલ ખાતરો છે. અને આડેધડ કે પહેલાં બે થેલી આપીએ, આપણે 2.5 આપો, બાજુવાળા 2 થેલી જોઈએ તો આપણે 2.5 થેલી, આમ દેખાદેખીથી આપણે ખાતરોનો. એના લીધે શું થયું, જમીનનું પ્રત બગડી ગયું. જમીનનું પ્રત બગડવાથી બટાકાની ક્વોલિટી જે સારી થવી જોઈએ એ ના થઈ. કારણ કે આડેધડ રાસાયણિક ખાતરો અને દવાઓનો ઉપયોગ કરવાથી જમીનનું પ્રત બગડ્યું અને જમીનના પ્રત પછી ક્વોલિટી બટાકાની બગડી ગઈ. બટાકાનો ભાવ, કારણ કે અત્યારે માર્કેટમાં જાઓ તો પહેલાં જ તમને પૂછે કે આમાં કાળી ટપકીનો રોગ છે. કારણ કે એ આડેધડ ખાતરોનો દવાઓનો ઉપયોગ કર્યો એટલે આ કાળી ટપકી આવી. પહેલાં કાળી ટપકી નથી. તો આ બટાકા બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિથી બિયારણ જાતે તૈયાર કરીએ તો કટકાના બદલે આખું બિયારણ આપે. કારણ કે બિયારણ મોંઘું છે, બિયારણમાં 44% ખર્ચો થાય છે. તો મિત્રો, જો આપણે ખેતી ખર્ચ બચાવવું હોય અને ખાતરોનો ઉપયોગ વ્યવસ્થિત કરવો હોય અને બટાકા બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિથી બિયારણ તૈયાર કરવું હોય
તો બીજું કોઈ અઘરું નથી આમાં, ફક્ત વહેલું વાવેતર કરવાનું છે. દાખલા તરીકે ઓક્ટોબર અને બટાકાનો પાક છે 18 થી 20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઓછામાં ઓછું તાપમાન હોય અને 28 થી 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ વધુમાં વધુ તાપમાન હોય ત્યારે બટાકા વાવી શકાય. 30ને બદલે 32 હોય ત્યાં સુધી વાંધો નથી આવતો. તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવું કે બટાકાનો પાક છે એ ટેમ્પરેચર આધારિત છે. 18 થી 20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઓછામાં ઓછું, 28 થી 30 અથવા 32 સુધી ચાલે. ઇવન 35 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ હોય ને 2 વખત ઓરવાણ કરી નાખો ને જમીન ઠંડી પાડી દો તો પણ બટાકામાં કોઈ વાંધો આવતો નથી. કટકાના બદલે આખા બટાકા, કટકા કોવાઈ જવાનો પ્રશ્ન રહે, આખા બટાકા કોવાતા નથી. વત્તા આખા બટાકા વાવો એટલે બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં આખા બટાકાનો ઉલ્લેખ છે અને એ તમારે બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિથી જ બિયાણ તૈયાર કરવું જોઈએ, જેથી કરીને બહારના રાજ્યોમાં આપણે બિયાણ મંગાવવું ના પડે અને આપણું બિયાણ તંદુરસ્ત છે. આપણું બિયાણ કોઈ જાતના રોગ નથી, કારણ કે આપણી જમીનમાં રોગ નથી, આપણી જમીન રોગમુક્ત છે, આપણું તાપમાન જોઈએ એ પ્રમાણે જ અનુકૂળ છે. અને મિત્રો ખાસ મારી વિનંતી છે કે બટાકા બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિથી બિયાણ તૈયાર કરવાનું, વહેલું બિયાણ વાવી દેવાનું, અઠવાડિયું 10 દિવસ વહેલું. આમ જનરલી આપણી તારીખ છે 15 નવેમ્બર, એના બદલે ઓક્ટોબરના એન્ડમાં જો તાપમાન ઘટી ગયું હોય તો એવું નથી કે નવેમ્બર બાંધેલો જ મહિનો છે. નવેમ્બર આ વખતે જોવા જોઈએ તો તાપમાન ખૂબ વધી ગયું હતું અને એ વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે ટેમ્પરેચર 18 થી 20 ડિગ્રી ઓછામાં ઓછું અને 28 થી 30, 32, 35 સુધી ચાલે, પણ ઓરવણ કરી દેવાનું. 35 ટેમ્પરેચર હોય તો ઓરવણ કરી દેવાનું અને કટકાના બદલે આખા બટાકા વાવવાના. અને ખાતર તમે પાયાના ખાતરો છે એ 25 થી 30% નાઇટ્રોજન ને પોટાશ ખાતર આપવાના અને ફોસ્ફરસ પૂરેપૂરું ખાતર આપી દેવાનું. પછી ડ્રીપ ઇરિગેશનમાં નાઇટ્રોજન પહેલું ખાતર આપવાનું. પહેલું ખાતર નાઇટ્રોજનનું 21 દિવસે આપણે જ્યારે પાણી આપીએ ત્યારે પહેલું ખાતર નાઇટ્રોજન, એમોનિયમ સલ્ફેટ અને યુરિયાનું ખાતર આપવાનું 10-10 કિલો. 40 દિવસ સુધી નાઇટ્રોજન ખાતર આપવાનું. 40 દિવસ પછી પોટાશ ખાતર અપાય. પોટાશ ખાતર છે એ લગભગ અત્યારે આપણું જે ભલામણ અમે કરેલી છે એ 235 કિલો પોટાશની છે અને વીઘે તમારે ખાતર આપવાનું હોય તો 28 કિલો DAP આપવાનું છે અને પાયામાં તમારે નાઇટ્રોજન 25%, 25 થી 30% અને પોટાશ 25 થી 30%, બાકીનું ડ્રીપ ઇરિગેશન ટપક પદ્ધતિથી આપવાનું. અને એ આપવાથી લગભગ 40 દિવસ સુધી નાઇટ્રોજન ખાતર ચડાવવાનું, 40 થી 60 દિવસ સુધી પોટાશ ખાતર. અને આપણે જોઈએ છીએ કે 50 દિવસ થાય એટલે આપણે હળીઓ કરવાની ટેવ હોય. બટાકાની સાઇઝ કેટલી થઈ, જો પૂરતી સાઇઝ થઈ ગઈ હોય તો પછી વધારાનું ખાતર આપવાનું. 0-0-50 ચડાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે 0-0-50 ખાતર આપીએ તો એક તો ખેતી ખર્ચ વધી જાય અને સોલ્યુબલ ખાતર છે એટલે ખેતી ખર્ચ વધે. જરૂર કરતાં 15 કિલો જ આપવાનું, 5-5 કિલો, 50 દિવસે 5 કિલો, 55 દિવસે 5 કિલો અને 60 દિવસે 5 કિલો, 15 કિલો કાપવાનું છે. જો સાઇઝ બની ગઈ હોય તો પાછળના 2 ડોઝ ઓછા કરી દેવાના. અને આ રીતે 26મી જાન્યુઆરી આવે એ વખતે પલુર ખેંચી કાઢવાનું, કારણ કે ઠંડીની સિઝનમાં તૈયાર થયેલું બિયાણ વાયરસ ફ્રી હોય. આપણે બહારથી લાવીએ છીએ ઉત્તર પ્રદેશથી, ત્યાં વાતાવરણ ઠંડુ છે એટલે બિયાણ આપણે ત્યાંથી લગભગ પંજાબથી લાવીએ. પંજાબ જાય એટલે આપણે ખેડૂતો ત્યાં બિયાણ નક્કી કરી આવે કે ભાઈ આ બિયાણ આવતી સાલ અમારે લેવાનું છે, એટલે આપણે એ રીતે બિયાણ મંગાવીએ. પણ આપણે જો આપણી જાતે જ તૈયાર કરીએ બટાકા બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિથી તો રોગમુક્ત બિયાણ તૈયાર થાય, તંદુરસ્ત બિયાણ થાય, કટકાના બદલે આખા બટાકા વાવી શકાય. એટલે આખા બટાકામાં હોય તો 6 આંખ હોય, 6 થી 7 આંખ હોય, એક આંખમાં એક સ્ટેમ 12 આવે, એમાં 2 બટાકા થાય તો 6 થી 7 આંખો બહાર આવી હોય, સ્ટેમ બહાર આવે તો 12 થી 14 બટાકા એક છોડમાં તૈયાર થાય. અને બિયાણ 12 થી 14 સ્ટેમ બહાર આવે તો 12 થી 14 બટાકા બે, એક સ્ટેમે 2 બટાકા બે, એવરેજ 2 થી 3 બે, પણ 2 થી 2 જ તો 12 થી 14 બટાકા બેસે અને એ બિયાણ તંદુરસ્ત થાય. અને 26મી જાન્યુઆરી આવે એટલે ઉપરનું પલુર ખેંચી લેવાનું. પલુર 2 પગ વચ્ચે દબાવશો એટલે પલુર ખેંચાઈ જશે, પછી ખેંચી લેવાનું. બટાકા જમીનમાં 20 દિવસ મૂકી રાખવાના, પાણી પાવાનું નહીં
અને પછી 20 દિવસ સુધી જમીનમાં પડી રહેશે એટલે કઠણ ચામડી થઈ જશે અને એ વાયરસ ફ્રી બિયાણ તૈયાર થઈ ગયું કહેવાય. અને એ વાયરસ ફ્રી બિયાણ આપણું ઘરનું બિયાણ છે એટલે ખાતરીવાળું છે. અને વત્તા એ બિયાણ કટકાના બદલે આખા બટાકા વાવો. બીજા રાજ્યોમાં ગુજરાત, કર્ણાટક અને બંગાળ સિવાયના બાકીના બધા રાજ્યોમાં આખા બટાકા વાવે છે અને એનું ઉત્પાદન સારું મળે છે. વત્તા રોગમુક્ત બિયાણ તૈયાર થાય, રોગમુક્ત પાક તૈયાર થાય. તો મિત્રો, મારી ખાસ તમને વિનંતી છે કે બટાકા બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિથી બિયાણ જાતે તૈયાર કરો અને કટકાના બદલે આખા બટાકા વાવો. અત્યારે કેમ આપણે ગોળીઓ વાવીએ છીએ, ગોળી આપો, ગોળી છે ભાઈ, આખા બટાકા વાવો તો છ સ્ટેમ 12 આવે તો એક સ્ટેમમાં 2 બટાકા બે તો 12 બટાકા થાય ને એક છોડે. અને 2 છોડ વચ્ચે અંતર રાખવાનું 15 થી 20 સેન્ટીમીટર. 15 સેન્ટીમીટર પૂરતું છે બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં. અને 2 લાઈન વચ્ચે 45 સેન્ટીમીટર અંતર. અને એ પલુર ખેંચી લો. વચ્ચે એક 40 દિવસે રોગિંગ કરવાનું. રોગિંગ કરવા માટે વાયરસના છોડ છે એ કાઢી નાખવાના. આખા બટાકામાં એક જ છોડ હોય કે 10 છોડ હોય એમાંથી એક છોડ વાયરસવાળો હોય. કટકા કરો તો એક બટાકું વાયરસવાળું આવી ગયું તો 5 બટાકાને બગાડે ને. 5 કટકા થાય એટલે 5 બટાકા છોડ તૈયાર વાયરસવાળા થઈ ગયા. અને વત્તા છરી ચપ્પુમાં વાયરસના જીવાણુ ચોંટી ગયેલા તો એ બીજા 5ને બગાડે. તો આમ બીજજન્ય રોગ છે બટાકા, મોટા ભાગના બટાકાના રોગો બીજજન્ય છે. એટલે આપણે ખાસ કાળજી રાખવાની કે આપણું બિયાણ જાતે તૈયાર કરવાનું. વત્તા એ જાતે તૈયાર કરેલું બિયાણ રોગમુક્ત હોય અને કટકાના બદલે આખા બટાકા વાવવાના. અને મોટી સાઈઝના હોય તો 2 જ પીસ કરવાના. મધર ટ્યુબર જેટલું મોટું, જેટલી આંખો વધારે એટલા એના સ્ટેમ મજબૂત નીકળે. પછી એક આંખ ઉગાતા એમાં શું છે, એક આંખ તો બ્લાઇન્ડ આઈઝ હોય, આંધળી આંખ હોય. છેલ્લી આંખ છે ને એ આંધળી આંખ હોય. એ કટકો આખી આજીવન જમીનમાં પડી રહે પણ આંખો એની ફૂટે નહીં. એ આંધળી આંખ બ્લાઇન્ડ આઈઝ કહેવાય. એ આંધળી આંખમાં બિયાણ છોડ તૈયાર થાય નહીં. એ આખી એની જિંદગીભર એને બટાકાની સિઝન પ્રમાણે કટકો એવો ને એવો બહાર નીકળે. તો એ બ્લાઇન્ડ આઈઝ હોય એની હાથે 2 પીસ તો 2 આંખો તો રાખવાની જ. તો મિત્રો, તમારે હવે બટાકા બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિ ખ્યાલ આવી ગયો કે આ રીતે બિયાણ તૈયાર થાય અને તંદુરસ્ત બિયાણ થાય, વાયરસ ફ્રી બિયાણ થાય. રોગિંગ કરવાનું 40 દિવસે અને 50 દિવસે. વાયરસવાળા છોડ કાઢવાના છે. અને એ કોકડવા હોય, પચરંગી હોય, આવા રોગ કરવાના કે જે મોલો ફેલાવે છે. મોલો જાન્યુઆરીના 20મી જાન્યુઆરી પછી મોલો શરૂ થાય. એકાદ વખત 1-2 સ્પ્રે કરી દેવાના મોલોના નિયંત્રણ માટે. અને એના માટે મોનોક્રોટોપસ છે, રોગર છે, મેટાસિસ્ટોક છે, આ દવાઓ ખૂબ અસરકારક છે મોલોના નિયંત્રણ માટે. અને હવે અત્યારે તો ખૂબ સારી દવાઓ માર્કેટમાં આવી છે. થોડી મોંઘી પડશે પણ મોલોના નિયંત્રણ માટે UPLની ઉલાલા છે, ધાનુકાનું પણ છે અને સિંજેન્ડાની એકતારા છે. આ બધી મોલોના નિયંત્રણ માટે સારી દવાઓ છે. તો મિત્રો, આવું 1-2 સ્પ્રે કરી દેવાનો. મોલોનું નિયંત્રણ આવશે તો ઓટોમેટિક વાયરસ નાબૂદ થઈ જશે. કારણ કે મોલો જ વાયરસ ફેલાવે છે. આપણે અહીંયા શું કરીએ છીએ કે બીજવાળું બનાવીએ છીએ પણ ફેબ્રુઆરીમાં મોલો તરપતો હોય ને એ બિયાણ પાછું ટાળીને સારું બટાકા હોય એ આવતી સાલ બીજવાળાનું બટાકું. હવે એ વાયરસવાળો એટલો બધો વાયરસ આવેલો હોય અને એ બિયાણ તમે વાપરો તો એ વાયરસ જ હોય બીજા વર્ષે. તો મિત્રો, ખાસ કાળજી કે ઠંડીની સિઝનમાં તૈયાર કરેલું બિયાણ વાયરસ ફ્રી હોય અને એ વાયરસ ફ્રી બિયાણ આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કટકાના બદલે આખા બટાકા વાવવાના. ખેતી ખર્ચ ઘટશે કારણ કે આપણે ઘરનું બિયાણ છે. ઘરનું બિયાણ છે એટલે આખા બટાકા વાવવામાં કોઈ વાંધો નથી. વત્તા એક જ છોડ વાયરસવાળો હશે ને, એક જ છોડ કાઢવાનો છે. તો મિત્રો, બટાકા બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિનો ખ્યાલ આવી ગયો તમને કે હવે આવતી સાલ 2 બિયાણ જાતે તૈયાર કરશો. અત્યારે તમે બહારથી ITCનું બિયાણ લાવો છો તો એ બિયાણ બીજ ઉત્પાદન પદ્ધતિથી તૈયાર કરો જેથી કરીને આપણું આવતી સાલ પોતાનું બિયાણ જાતે તૈયાર થાય અને એ બિયાણ વાયરસ ફ્રી જ હોય. એકમ વિસ્તારમાં છોડની સંખ્યા જળવાઈ જાય એટલા માટે આખા બટાકા વાવવા જરૂર છે. કટકા તો કોવાઈ જાય, આખા બટાકા કોવાય નહીં.
કંઈક પણ પ્રશ્ન હોય તમારા ખેડૂતોને કોઈ પણ પાકના બટાકાના પાકમાં ખાસ અને બીજા પાકોમાં પણ કોઈ રોગ જીવાતને લગતા પ્રશ્નો હોય તો પૂછશો તો ખૂબ આનંદ થશે. અને બટાકાનો સેમિનાર છે એટલે બટાકાના પાક ઉપર ખૂબ તમને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે પ્રશ્ન પૂછશો તો ખૂબ આનંદ થશે અને તમારા પ્રશ્નોનું અમે નિરાકરણ કરવા પૂરત બંધાયેલા છીએ. થેન્ક યુ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि जो आप सर ने बताया है उससे रिलेटेड सर एक सवाल पूछेंगे और आपने कितना गौर से सुना है, आपको हाथ खड़ा करना है और माइक आपके पास आएगा और उस सवाल का जवाब देना है आपको. जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा. सर जो आपने बताया है उसी से रिलेटेड एक सवाल. મિત્રો, વાયરસ ફ્રી બિયારણ તૈયાર કરવું હોય તો વાવેતર ક્યારે કરવાનું અને પીરિયડ શું છે અને તેનું તાપમાન કેટલું જોઈએ? કલોલ તાલુકાનું વેડા ગામ, નાયક જયંતિભાઈ ભીખાભાઈ. जवाब. 18 સેન્ટીગ્રેડ ડિગ્રી થાય તાપમાન ત્યારે બટાકાનું આખા બટાકાનું વાવેતર કરવું જોઈએ. सर स्टेज पे आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए. और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए. आज के कार्यक्रम में कुछ प्रगतिशील किसानों को सर्टिफिकेट प्रस्तुति पत्र भी दिया जाएगा. तो हम अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे आते हैं और मैं बुलाना चाहूँगी जो हमारा आज का विषय है आलू फसल प्रबंधन, तो उससे रिलेटेड हमारे बीच हैं श्री सुबोध कुमार गुप्ता सर, DGM मार्केटिंग धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से. ये आपको बताने वाले हैं आलू क्रॉप सॉल्यूशन के बारे में, फसल प्रबंधन के बारे में. सर प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाइए. आप सभी जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे हमारे जितने भी आलू के किसान हैं उनके लिए, जैसा कि डॉक्टर RL पटेल जी ने बताया कि हमें बीज का जो चयन है, बीज का जो सही तरीके से खेती है वो बहुत ज़रूरी है. और उसी लिए धानुका एग्रीटेक लिमिटेड हमारे आलू के किसान भाइयों के लिए बहुत सारे नए नए उत्पाद जो है वो लेकर के आ रही है. आज मैं जिन उत्पादों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो एकदम नए और नवीनतम, और उससे हमारे आलू में उत्पादन क्षमता भी कितने प्रतिशत बढ़ती है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा. धानुका का एक कॉरपोरेट कैंपेन है जो किसानों के लिए समर्पित है. हमारे जितने भी पूरे भारतवर्ष में किसान भाई हैं उनको हम प्रणाम करते हैं उस वीडियो के माध्यम से. आप सभी वो वीडियो जो है वो एक बार सभी के लिए यहाँ पे मैं प्ले करवाना चाहूँगा. मैम प्लीज़. મારો દીકરો, ખબર છે જ્યારે એ 9 મહિનાનો હતો માત્ર તેની માં અને પપ્પાને જાણતો હતો. પણ આજે તેના નામથી અમને આખું ગામ જાણે છે. મારો દીકરો કંઈક સારું કરશે. પપ્પા ફર્સ્ટ. પણ જાણું છું તે જે પણ બનશે તે સપનું માત્ર તેનું જ હશે અને મારું સપનું મારો દીકરો. મારું એ જ સપનું છે કે હું દરેકના સપનાને પૂરા કરી શકું. હું તે બની શકું જે પોતાના પહેલાં દરેકનો વિચાર કરે છે, જે પોતાના હાર્ડવર્કથી દરરોજ આપણું પેટ ભરે છે, જમીનની રક્ષાથી લઈને પૂરા વિશ્વને અન્ન સુરક્ષા પ્રદાન કરે છે. તે દેશનું અભિમાન છે, દેશનું ગૌરવ છે અને હું તે જ ગૌરવ બનવા માંગુ છું. હા, હું ખેડૂત બનવા માંગુ છું. ભવિષ્યના આધુનિક ખેડૂત બનવાના બુલંદ ઇરાદાને ધાનુકા નમન કરે છે. इंडियाना प्रणाम, दरेक खेडूत ने नाम. मित्रों के लिए समर्पित है. मैं एक बार बोलूँगा इंडिया का प्रणाम, आप मेरे साथ बोलिएगा हर किसान के नाम. इंडिया का प्रणाम, इंडिया का प्रणाम, इंडिया का प्रणाम. तो ये जानकारी देना सही समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और
एक ऐसा रोग भी जो है वो यूपी में देखा गया है, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार वो दिखता है और वो हमारी फसल को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ अर्ली ब्लाइट। आप सभी जानते हैं कि हमारे आलू के लिए कोई नई बीमारी नहीं है। ये अर्ली ब्लाइट जो है कंसेंट्रिक रिंग इसमें बनता है अल्टरनेरिया की वजह से, और बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जो है वो भी कुछ कुछ जगह पर देखा जाता है। एक नया रोग जो है वो देखा गया है जो पैक्टोबैक्टीरियम की वजह से होता है, जिसके लिए किसानों ने, यूपी की बात अगर करूं तो कन्नौज एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और यूपी में फतेहाबाद, आगरा जो मेजर आलू पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे ये पैक्टोबैक्टीरियम की वजह से ब्लैक लेग जो है वो देखा गया। ये ब्लैक लेग जो है देखने में ऐसा लगता है कि हमारे पत्ते का ग्रोथ वहीं पे रुक चुका है और रस चूसक किसी कीट का प्रभाव जो है वो हमारे पौधे पे देखने को मिलता है। लेकिन ये किसी भी कीट का वजह से होने वाली समस्या नहीं है। किसानों ने यही समझा वहाँ पे, और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि वो लगातार कीटनाशक का प्रयोग कर रहे थे। देखने में लग रहा है रस चूसक कीट की वजह से, लेकिन ये पैक्टोबैक्टीरियम की वजह से था। अब मैं जो दवा के बारे में आपको बताऊंगा, इसका लेबल क्लेम अभी आलू पे नहीं है। आप सभी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ज़माने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सब्जी की फसल हो या कोई भी साग भाजी हम करते हैं, उसमें हम कोई जब बारिश होती है तो हम क्या रिकमेंड करते हैं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करें। मैं जिस दवा के बारे में बताऊंगा नाम उसका है कोनिका। ये एक प्रीमिक्स है, इसके अंदर बैक्टीरिसाइड और फंजीसाइड दोनों का मिश्रण है। मतलब जीवाणुजन्य रोगों का नियंत्रण और फफूंदजन्य रोगों का नियंत्रण एक साथ मिलता है। इसके अंदर कासुगामाइसिन है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। ये ऐसा कॉम्बिनेशन धानुका लेकर के आई है जो आपको फफूंद से होने वाली और जीवाणु से होने वाले दोनों रोगों का एक साथ नियंत्रण जो है वो करेगा। ये कुछ इस प्रकार से इसका पैकेट जो है वो देखने को मिलता है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को भारत सरकार ने 2021 में बैन कर दिया था और 2024 के ख़त्म होते होते उसका कमर्शियलाइजेशन भी जो है वो बंद हो जाएगा। तो किसानों के पास में एक बेहतर ऑप्शन जो है, चाहे वो सब्जी की फसल हो, कोनिका रहेगा, क्योंकि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक ह्यूमन एंटीबायोटिक है और उसके स्प्रे के बाद में पौधे को झटका भी लगता है। लेकिन आप अगर कोनिका का प्रयोग करते हैं 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, मतलब एक टंकी में 30 ग्राम अगर इसका प्रयोग करेंगे, तो चाहे आपकी सब्जी की फसल हो, चाहे आपकी आलू की फसल हो, उसमें हरा भरापन भी होगा। साथ ही साथ आपको नियंत्रण जो है फफूंद और जीवाणु दोनों प्रकार के रोगों से एक साथ नियंत्रण मिलेगा। तो जैसा मैंने बताया, बैक्टीरिसाइड और फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन है और ये एक जापानी तकनीक से निर्मित है। धानुका में आप बहुत समय से प्रयोग करते आ रहे होंगे, टर्गा सुपर का नाम आपने सुना होगा। तो ये भी जापानी तकनीक से निर्मित था और 2001 से लेकर के आज तक किसान उसका इस्तेमाल उसी तरीके से कर रहे हैं और रिजल्ट भी उतना अच्छा हमारे को मिल रहा है। तो जहाँ कोनिका की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों प्रकार के रोगों से आपको एक साथ नियंत्रण मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लंबी अवधि तक का नियंत्रण भी आपको मिलेगा। ये एक ब्लू ट्रायंगल केमिस्ट्री है, तो हमारे को ये देखना ज़रूरी है हमारी दवाई के पीछे की जो ट्रायंगल है, ग्रीन ट्रायंगल, ब्लू ट्रायंगल, येलो ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल, तो हम कौन से ट्रायंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़मीन के लिए और हमारे जो मित्र कीट हैं उनके लिए भी जो है कोई नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए, और जो स्प्रे कर रहा है हमारा लेबर उसके लिए भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये ब्लू ट्रायंगल केमिस्ट्री है जो आपको जीवाणुजन्य और फफूंद जनित रोगों का एक साथ नियंत्रण देगी। 300 ग्राम इसका एकड़ का डोज है, 1 एकड़ का। हम 1 एकड़ में पानी की मात्रा बोलते हैं 150 से 200 लीटर। पानी की मात्रा ज़रूरी है कि सही पानी जो है सही मात्रा में दवा के साथ में जाए, ताकि आपको लंबी अवधि तक का नियंत्रण जो है वो मिले। इसको स्प्रे करते टाइम ये ध्यान देना है कि आप इसके साथ में कोई भी सल्फर युक्त कोई भी स्प्रे नहीं करें, और जनरली शाम के टाइम पे जो है हमें किसी भी दवा का प्रयोग करते हैं तो स्प्रे करना चाहिए। आप देखिए इस तरीके से नज़र आता है, जो मैं पैक्टोबैक्टीरियम की बात कर रहा हूँ, ब्लैक लेग,
और आप कंपैरेटिव देख सकते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट कोनिका के देखने को मिले। ये उत्तर प्रदेश का है कन्नौज, जो जहाँ पे कोनिका का प्रयोग किसान कर रहे हैं। अब किसान वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर वो पहला स्प्रे कर रहे हैं तो कोनिका के साथ में मैक्सिल्ड का प्रयोग कर रहे हैं। मैक्सिल्ड जो है वो हमारा एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पीजीआर है, जो यहाँ पे किसान 1 एकड़ में 1 लीटर का प्रयोग करते हैं। और कोनिका का साथ में प्रयोग करने से क्या हो रहा है कि उनका प्लांट का हेल्थ ओवरऑल और उनको डिसीज का कंट्रोल एक साथ मिल रहा है। तो पहला स्प्रे जो किसान कर रहा है वो कोनिका का कर रहा है, उससे किसानों के और स्प्रे भी बच जा रहे हैं। मतलब आपको 2-2, 3-3 स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक स्प्रे किया, लंबी अवधि तक का नियंत्रण आपको देखने को आपकी फसल में मिलेगा। मैक्सील्ड की मैंने बात करी आपको, अगर आप इसको ड्रिप में दे रहे हैं तो 1 लीटर प्रयोग कर सकते हैं और 300 से 350 ml जो है वो स्प्रे के साथ में आप इसको दे सकते हैं। तो ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, आपका जो पूरा प्लांट का एंजाइम एक्टिविटी है उसमें ये हेल्प करता है उसको ग्रो करने के लिए। और हमारा फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया को भी बढ़ाता है, जिससे हमारी फसल जो है वो स्वस्थ रहती है। सबसे मुख्य और जो रोग देखा जाता है, पाछूत्रो सुकारो के बारे में सभी जानते हैं। लेट ब्लाइट, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इसका कॉजल फैक्ट है, जिसकी वजह से ये हमारी फसल को 48 घंटे से लेकर 72 घंटे में पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है। यहाँ पे कितने किसानों के यहाँ पे पाछूत्रो सुकारो कभी भी खेत में आया है? हाथ खड़ा करिए एक बार। लेट ब्लाइट किसी के खेत में आया है कभी? लेट ब्लाइट, पाछूत्रो सुकारो आया है? तो इसका नियंत्रण करने के लिए जो भी मार्केट में आप दवा का प्रयोग करते हैं उससे आपको क्यूरेटिव रिजल्ट नहीं मिलते। मतलब बीमारी आने के बाद क्या वो जो स्पोर है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का वो कंट्रोल हो पाता है? ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो फंगस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो हमारी फसल को भारी नुकसान जो है वो पहुंचाता है। कुछ इस तरीके से हमारी फसल जो है हल्की सी पर्पल हो जाती है। और अगर ये हमारे पोटैटो में भी रहता है तो वो नेक्स्ट जब आप उसको सीड को लेकर के जाते हैं तो वो सीड भी इन्फेक्टेड रहता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से, जिससे हमारे आने वाली फसल में भी जो है वो दिखने को मिलता है। 9 से 24 डिग्री का टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% से ऊपर, जो इस समय माहौल है कि अगर 4-5 दिन धूप नहीं आ रही है, हल्की सी बारिश भी हो रही है, तो ये एकदम कंजीनियल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के लिए कि हमारी फसल को वो नुकसान पहुंचाए। और जब हमें पता चलता है ये इन्फेक्शन के बारे में, तब तक हमारी फसल में 30 से 40% जो प्रकोप है वो आ जाता है। अब मैं जिस दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड द्वारा लेबल क्लेम दवाई है। इसके अंदर जो है नया तकनीक है, जापानीज मॉलिक्यूल है, किरारी इसका नाम है। किरारी आपकी फसल को बीमारी आने से पहले और बीमारी आने के बाद भी नियंत्रण जो है वो देता है। और इसका नियंत्रण कैसा दिखता है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। किरारी का प्रयोग 1 एकड़ में 200 ml करना है। और जैसे अभी वातावरण हो रखा है, ये वातावरण आपको पता है कि पाछेत्रू सुकारू के लिए है, तो तुरंत जो है इसका प्रयोग किसान भाइयों को अपने खेत में करना चाहिए। जो हम रिकमेंडेड डोज है वो 200 ml प्रति एकड़ है, जो हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल की हर अवस्था पे, मतलब फफूंद की हर जीवन अवस्था पे ये नियंत्रण देता है। इसीलिए हमारे को हमारी फसल में अच्छा नियंत्रण देखने को मिलता है। पाछेत्रू सुकारो को पहचाने कैसे कि किस तरीके से इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। देखने में फसल लगता है कि जल गई है, लेकिन जब आप उसको दबाएंगे तो वो चिप्स की तरह कुरकुरा हो जाना चाहिए। अगर वो चिप्स की तरह कुरकुरा नहीं हुआ है, अभी भी गीला नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट नहीं आया है। अगर आपने उसको दबाया और वो चिप्स की तरह ऐसे दबा, इसका मतलब रिजल्ट जो है वो आ चुका है। ये उत्तर प्रदेश का रिजल्ट है कंपैरेटिव, जहाँ पे एक तरफ किसान अभ्यास था और दूसरी तरफ किसान ने छोड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं किसान की अपनी प्रैक्टिस में और जो किरारी द्वारा उपचारित है वहाँ पे कैसे प्लांट ने, पौधे ने रिवाइव किया है लेट ब्लाइट को लेकर के, पाछेत्रू सुकारो को लेकर के। नए हेल्दी शूट्स नजर आए, डिसीज वहीं पे रुक गई और फसल जो है दोबारा से हरी भरी हो गई। सेम प्लांट में जहाँ पे ट्रीटेड है, जहाँ पे फार्मर प्रैक्टिस है,
वहाँ पे आप देखिए कि नए जो स्पोर हैं, नए जीवाणु जो हैं वो दोबारा से नज़र आने लगे और कंट्रोल जो है वो नहीं मिला। जहाँ किरारी स्प्रे किया है वहाँ पे इमीडिएट कंट्रोल जो है वो देखने को मिला है। हमने इसका आखिरी तक, जब तक किसान का उत्पादन होता, हम तब तक लेकर के गए हैं। गुजरात की प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है पूरे भारतवर्ष में। अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे कि इसका उत्पादन में क्या अंतर आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि आखिरी तक हरा भरा हमारा फसल रहा जहाँ किरारी उपचारित है, और जो साइज ऑफ पोटैटो है वो भी एकदम यूनिफॉर्म है, एक समान साइज जो है वो देखने को मिले। तो कुछ आपको मैं रिजल्ट बता रहा हूँ जो आप कंपैरेटिव आप देखेंगे कि किरारी डालने के बाद में उत्पादन में क्या अंतर 1 एकड़ में हमारे किसान को मिला है। तो ये पहला प्लॉट है जहाँ पे 30 कुंटल प्रति एकड़ का अंतर देखने को मिला है। दूसरे प्लॉट में 26 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन अंतर देखने को मिला, और तीसरे में 21 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देखने को मिला। चौथे में 25 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देखने को मिला। मतलब आपकी जो भी खेती है, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपका उत्पादन और गुणवत्ता युक्त उत्पादन जो है आपका सुनिश्चित करता है किरारी, क्योंकि रोग का नियंत्रण करेगा। रोग के नियंत्रण के साथ साथ में हमारी फसल को अच्छा उत्पादन देने लायक किरारी बनाएगा। तो ये कंपैरेटिव रिजल्ट गुजरात के ही हैं। किसान भाइयों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे कितने किसान भाई यहाँ पे माइकोराइजा का प्रयोग करते हैं अपनी खेती में? एक बार हाथ खड़ा करिए। लगभग 70% किसान माइकोराइजा का प्रयोग करते हैं। धानुका का वहाँ पे स्टॉल लगा है। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा उत्पाद जिसका नाम है माइकोर सुपर। माइकोर सुपर, इसके अंदर 100% एंडोमाइकोराइजा है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी उत्पाद नहीं है जिसके अंदर 100% एंडोमाइकोराइजा हो। आप देखिए, जो भी आप माइकोराइजा खरीदते हैं उसके पीछे लिखा होगा एक्टोमाइकोराइजा का प्रतिशत कितना है और एंडोमाइकोराइजा का प्रतिशत कितना है। हमारे लिए हमारी फसल में एंडोमाइकोराइजा काम का है, क्योंकि एंडोमाइकोराइजा जो है प्लांट सेल के अंदर जा कर के काम करता है, जिससे हमारी जड़ों का जो विकास है वो और ज़्यादा बेहतर और घना होता है। और अगर जड़ों का विकास होगा तो जो न्यूट्रिशन है उसका अपटेक काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलेगा। जो हमारे इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपटेक तभी हो पाते हैं जब उनकी तरफ जड़ें वो पहुँचें, और ये एंडोमाइकोराइजा 100% है। जैसे मैंने आपको बताया माइकोर सुपर में, वो आपको पूरा का पूरा जो है अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा देखने को। तो धानुका के स्टॉल पे आप जानकारी ज़रूर लीजिएगा। मैंने आपको किरारी बताया है, किरारी का डोज है 200 ml प्रति एकड़। मैंने आपको कोनिका बताया 300 ml प्रति एकड़। आपको मैंने ब्लैक लेग के लिए और बैक्टीरियल फंगल के लिए कोनिका बताया है, जैसे जीवाणु और फफूंद दोनों का नियंत्रण होगा। पाछेत्रु सुकारों के लिए मैंने आपको किरारी बताया है 200 ml प्रति एकड़, और माइकोर सुपर जो मैंने आपको बायो फर्टिलाइजर बताया है ये 100% एंडोमाइकोराइजा इसमें है। 4 किलो प्रति एकड़ का खाद के साथ मिला करके इसको ब्रॉडकास्ट आप कर सकते हैं। किरारी का वीडियो अगर मैम प्ले कर सकें तो ये प्ले करके मेरी तरफ से इतना ही है। ખેડૂત મિત્રો, આજે અમે ગાંધીનગર જિલ્લાના મોતીપુરા ગામના એક અગ્રણી બટાકાના ખેડૂત સાથે ઊભા છે, જેમણે આપણા ખેતરમાં કિરારીનો વપરાશ કર્યો છે। તો એમનાથી જાણીએ છીએ કે એમને કેવા રિઝલ્ટ મળ્યા છે, બીજા ખેડૂતોને શું અભિપ્રાય આપવા માંગે છે। તો સાહેબ, પહેલા તમારો પરિચય આપી દો। પ્રકાશભાઈ રણછોડભાઈ, મોતીપુરા। તો સાહેબ, તમે કિરારીનો વપરાશ કર્યો છે? મેં કેરાળીનો વપરાશ 6 તારીખે કર્યો હતો। મારો સામાન્ય ચાલુ પડી હતું, એના લીધે મેં જઈને દવાવાળા ભાઈ રાજુભાઈની દુકાન ઉમિયામાં જઈ દવામાં કીધું કે આ રીતના સુકારો આવ્યો છે, તો સુકારાની દવા એમને કેરાળી આપી મને। એમ કેરાળી મારી, તેનું રિઝલ્ટ મળ્યું છે। જેટલા સુકારો હતો તે આવ્યો છે, એના પછી આ સુકાઈ ગયું, એના પછી આગળ વધ્યું નથી, અને નવું પાછું ચાલુ થયું, પાણી એકદમ ફ્રેશ આવે છે। તમારો કહેવાનો મતલબ છે કે આ જો જૂના જો પાંચ જેના ઉપર આવ્યો હતો એટલે હું અટકાઈ રહ્યો છું, અટકાઈ ગયું છે, ખાતરી થઈ ગઈ છે, અને નવો આવતો નથી, અને નવા પાન એકદમ ફ્રેશ આવે છે। બરાબર છે। તો તમે કિરારીના રિઝલ્ટથી કેરાળી રિઝલ્ટ કમ્પ્લીટ થયું। શું માત્રામાં તમે વપરાશ કર્યો છે એમને? મેં એક બેરલમાં 200 ગ્રામ, એક બેરલમાં 200 ગ્રામ। કેટલા એકરમાં વાપર્યો? 2 વીઘામાં, 2 વીઘામાં એકરમાં એમનો વપરાશ કર્યો છે। તો તમે કિરાની રિઝલ્ટથી ખુશ છો? ખુશ ખુશ।
आखिरी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारी कोई भी दवा जो है उसका रेसिड्यू कब तक जो है वो रहता है। तो किरारी का जो पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल है PHI जो है वो 19 दिन का है आलू की फसल में। तो स्प्रे करने के बाद में 19 दिन के अंदर इसका रेसिड्यू जो है वो निकल जाता है, तो हमारे जो खाता है आलू उसके लिए नुकसान नहीं देगा। तो हमारी फसल के लिए भी स्वस्थ है और हमें हमारे खाने के लिए भी स्वस्थ जो है वो रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने जो बताया है उससे रिलेटेड सर एक सवाल पूछने वाले हैं और आपको हाथ खड़ा करना है, आपके पास माइक आएगा। मैंने रिवीजन भी करवाया है दोबारा जानबूझ करके कि अगर कोनिका मैंने बोला, फिर मैंने किरारी बोला, फिर मैंने माइकोर सुपर बोला, है ना। देखो तीसरी बार रिवीजन करा दिया बातों बातों में। तो मेरे को एक जो मैंने आज आपको बताया यहाँ पे पाक्षेत्रु सुकारों के लिए प्रयोग जो धानुका की तरफ से आपको उत्पाद करना है उसका नाम क्या है और उसका डोज क्या है। मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ पे हाथ खड़ा किया आपने। पाक्षेत्र सुकारा माटे किरारी, उसका डोज है 200 ग्राम पर एकड़। सर बहुत बहुत एकदम सही जवाब है सर। सर स्टेज पे आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सर इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से खासकर आए हैं आप लोगों के बीच। तो हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे जाते हैं और हमारे बीच हैं डॉक्टर शिल्पाबेन P राठौर जी, असिस्टेंट रिसर्च साइंटिस्ट, फ्रूट रिसर्च सेंटर, दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देहगाम से। और मैम आपको बताने वाली हैं कुछ आलू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और इसके अलावा HDP फार्मिंग मेथड बताने वाली हैं सब्जियों फ्रूट की खेती में। ખેડૂત મિત્રો, પાલૈયા ગામ મારા માટે જૂનું તો નથી જ, નવું તો નથી જ, બરાબર। અહીંયા ઘણી વખત મારે આવવાનું થયું છે, ઘણી વખત તમારા લેક્ચરોએ લીધા છે, બરાબર। હેલીબેન સાથે મુલાકાતે કરી છે, બરાબર। તો મને ખબર છે તમારી ખેતી કેવી છે, તમે કઈ રીતે પદ્ધતિથી કરો છો। હવે વાત આવે છે પહેલી બટાકાની। જ્યાં પાલૈયાની ખેતીની વાત હોય તો સૌથી પહેલી શરૂઆત ને ખેતીનો ખર્ચ ઘટશે, બિયારણનું ઉત્પાદન પણ સારું થશે અને એમાં વાયરસનો પ્રશ્ન પણ નહીં રહેશે, બરાબર। તો સામાન્ય બટાકા વિશેની થોડી માહિતી આપણે જોઈ લઈએ। બટાકાનું પ્રસ્તાવના કરીએ છીએ તેમ તે 17મી સદીથી શરૂઆત થઈ હતી આપણે ત્યાં ભારતમાં। પહેલાં બટાકાનું વાવેતર થતું ન હતું। હવે બટાકાની વાવેતર પદ્ધતિમાં 10 મુદ્દાઓનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂરિયાત છે। સૌથી પહેલાં કે તમે કયું બિયારણ પસંદ કરો છો, બિયારણની જાત કઈ છે, ત્યાર પછી બીજનો દર કેટલો રાખો છો, ત્યાર પછીનો મુદ્દો આવે છે તમે વાવેતરનો સમય ક્યારે પસંદ કરો છો। તમે વધુ વહેલું આવશો તો તમને ઉગાવાનો પ્રશ્ન થશે, તમે વધુ મોડું પડશો તો તમને ઉત્પાદન ઓછું મળશે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે જમીનની પસંદગી અને તૈયારી। જો જમીન વાયરસ નિમેટોડવાળી હશે તો તમને ઉત્પાદનમાં લોસ થશે। ત્યાર પછી આવે છે બીજના કટકા કરવાની મહત્ત્વની માહિતી। ઘણી વખત બધી જ વસ્તુઓ સારી કરવા છતાં જો બીજના કટકા વ્યવસ્થિત રીતે ના કર્યા હોય તો પણ તમને ઉગાવ નથી મળતો, કથા તો એના જે કંદ છે તે કોહવાઈ જાય છે। ત્યાર પછી બીજની વિવિધ માવજત માટે પણ એક પ્રોપર ચેનલ છે, પ્રોપર નિયમ છે કે સૌથી પહેલાં શેની માવજત આપી, ત્યાર પછી શેની માવજત આપી અને ત્યાર પછી ત્રીજા નંબરે શેની માવજત આપી, તે પણ આપણે આગળ જોઈશું। ત્યાર પછીની વાત આવે ખાતર વ્યવસ્થાપન। એ બાબતે પણ આપણે બટાટા સંશોધન કેન્દ્ર ડીસા દ્વારા ખાતર વ્યવસ્થાપનમાં પણ થોડી નવી ભલામણો થઈ છે, તે પણ હું તમને જણાવીશ। બટાકાના કંદની વાવણીની ઊંડાઈ કેટલી રાખવી અને એનું વાવેતર અંતર કેટલું રાખવું, ત્યાર પછી પાક પદ્ધતિ અને અંતમાં બટાકાની કાપણી અને તેનું ગ્રેડિંગ। સૌપ્રથમ શરૂઆત કરીએ બટાકાનું વાવણી માટે બિયારણની કઈ રીતે પસંદ કરવી। તમે કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ ફાર્મિંગ કરશો તો તમે પ્રાઇવેટની વેરાયટી વાવશો અને જો તમે બજારમાં વેચાણ માટે શાકભાજી અર્થે બટાકાનું વાવેતર કરશો તો કુફરી બાદશાહ, કુફરી પોખરાજ, કુફરી ખ્યાતિ જેવી જાતોનું વાવેતર કરશો। હવે તમારે 75 દિવસે જો કચિયારું બટાકા લેવા હોય તો કુફરી ખ્યાતિ જાતિ વધુ સારું ઉત્પાદન આપશે અને સામાન્ય કન્ડિશનમાં જો 90 દિવસનો પાક લેવો હોય તો તમને કુફરી બાદશાહ, કુફરી પોખરાજ જેવી જાતો સારું ઉત્પાદન આપી શકે છે। તો સૌથી મહત્ત્વની વાત શું યાદ રાખવી કે બટાકાની જાત એવી હોવી જોઈએ જેમાં ઉત્પાદન વધુ હોય અને સાથે સાથે આવક પણ એમાં વધુ પ્રમાણમાં મેળવી શકાય। જેમ તમને જણાવ્યું તેમ 40% જેટલો ખેતી ખર્ચ બટાકાની ખેતીનો છે તે માત્ર ને માત્ર બિયારણના લીધે થાય છે। જો તમારો બિયારણનો ખર્ચ ઘટી ગયો તો તમારું ઉત્પાદનમાં તમને જે નફો મળે છે તેનું પ્રમાણ વધી જશે।
આ બાબતો મહત્ત્વની રાખવાની હોય છે કે બટાકાના ઉત્પાદનમાં સૌથી વધારે એ બાબતો ધ્યાન રાખવું કે જાત જે છે તે વધુ ઉત્પાદન આપતી હોય, રોગ અને જીવાત સામે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતી હોય, સાથે સાથે જ તેનો કંદ, આકાર અને એની એક ચમક હોય છે. અમુક બટાકા હોય તેની ચમક હોય તો એની માર્કેટમાં વેલ્યુ વધારે આવે. તો એવું જો કંદ આપણે પસંદ કરીએ તો તેનું ઉત્પાદન સારું આવશે અને એની ગુણવત્તા સારી રહેશે. ત્યાર પછીની બાબતો કે એની સંગ્રહ શક્તિ. અમુક બટાકા હોય છે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખો તો એમાં ઉગાવો થઈ જાય છે કાં તો કોહી જાય છે. તો એવી જાતો આપણે પસંદ ના કરવી. આપણા વિસ્તારમાં તે કુફરી બાદશાહ, કુફરી ખ્યાતિ, કુફરી પોખરા જેવી જાતો સારું ઉત્પાદન આપે છે. ત્યાર પછી જો પ્રોસેસિંગ માટે ઉત્પાદન કરવાનું હોય તો ખાસ મહત્ત્વની વાત એ ધ્યાનમાં રાખવું કે જો પ્રોસેસિંગની જાતો છે તેમાં શર્કરાનું પ્રમાણ એટલે કે ખાંડનું પ્રમાણ ઓછું હોય અને એમાં ડ્રાય મેટર એટલે કે એમાં રહેલા પોષક તત્વોનું પ્રમાણ વધુ હોય. કોમ્પ્લેક્સ પોષક તત્વો જે છે તે વધુ પ્રમાણમાં હોય. તમે જો કુફરી બાદશાહમાંથી ચિપ્સ બનાવશો કે પતિકા બનાવશો, વેફર બનાવશો તો એમાં તમને કાળાશ પડતો ભાગ જોવા મળશે તળાઈ ત્યારે. અને જો તમે કુફરી ચિપ્સોના લેશો કે એલઆર લેશો એવી વેરાયટીમાં જેમાં ખાંડનું પ્રમાણ ઓછું હશે તો એ તમારી વેફર જે છે વધુ સફેદ રંગની દેખાશે અને માર્કેટમાં એનો ભાવ પણ વધારે મળશે. એક મહત્ત્વની વાત કે જ્યારે બટાકાને તમે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાંથી કાઢો ત્યાર પછી મિનિમમ 8 થી 10 દિવસ સુધી એને સામાન્ય તાપમાને રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે. જો એટલે તમે સામાન્ય તાપમાને નહીં રાખશો, કોલ્ડ સ્ટોરેજમાંથી લાવ્યા અને બીજાને ત્રીજા દિવસે તો તમે એનું વાવેતર કરી દેશો તો સૌથી મોટી તકલીફ એ થશે કે બટાકા એની ડોર્મન્ટ કન્ડિશનમાં છે એટલે કે એને સુષુપ્ત અવસ્થામાં છે કે જે નીચા તાપમાને રહેવા ટેવાયેલા છે તો તેમાં ઉગાવાનો પ્રશ્ન નડશે. તો 8 થી 10 દિવસ સુધી જો એને સામાન્ય તાપમાને રાખવામાં આવે તો તમને ઉગાવાનો પ્રશ્ન ઓછો રહે છે. ત્યાર પછી કોલ્ડ સ્ટોરેજમાંથી કાઢ્યા પછી એની વિવિધ દવાઓની માવજત આપવાની રહે છે જે હું તમને આગળ બતાવું છું. બટાકા એ શિયાળુ પાક છે. મોટે ભાગે એનું વાવેતર ઓક્ટોબર-નવેમ્બર મહિનામાં કરી દેવામાં આવે છે. ટેમ્પરેચરની રેન્જ જે છે તે તમને સરે જણાવી જ છે કે 18 થી 20 અને 30 થી 35 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરની વચ્ચે એનું તમે વાવેતર કરી શકો, વાવણી કરી શકો છો. એને વાવવા માટે અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે. સિંગલ પાડા પદ્ધતિ અથવા ડબલ પાડા પદ્ધતિથી પણ તમે એનું વાવેતર કરી શકો છો. પહેલી જે પદ્ધતિ બતાવી છે તે સિંગલ પાડા પદ્ધતિ છે પહેલું, અને બીજી પદ્ધતિ જે નીચે બનાવી છે તે જોડિયાહાર પદ્ધતિ એટલે કે ડબલ રો પ્લાન્ટિંગ છે. ડબલ રો પ્લાન્ટિંગમાં તમારે વધુ એકમ વિસ્તારમાં વધુ છોડ તમે વાવી શકશો. જમીનની પસંદગી સારી નિતાડવાળી જમીન અને ફળદ્રુપ જમીન હોય તે આ પાકને વધુ માફક આવે છે. જમીનની તૈયારી ઊંડી ખેડ કરી અને આગલા પાકના જડિયા મૂળિયા એ બધાનું એમાંથી રિમૂવ કર્યા પછી જ તમારે એનું વાવેતર કરવાનું રહે છે. સામાન્ય રીતે જો છાણિયું ખાતર નાખતા હોય તો 25 થી 30 ટન જેટલું તમે એમાં નાખી શકો છો અને એની જગ્યાએ જો દિવેલી ખોળ કે લીંબોડી ખોળ તમે ઉપયોગ કરતા હોય તો એનાથી 5મા ભાગ જેટલું તમારે દિવેલી ખોળ કે લીંબોડી ખોળનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. પણ જો તમે લીંબોડી ખોળ કે દિવેલી ખોળનો ઉપયોગ કરવાના હો ખાતર તરીકે, છાણિયું ખાતર ન વાપરવાના હો તો એવી પરિસ્થિતિમાં જે તે લીંબોડી ખોળ કે દિવેલી ખોળને એક ચાદરા પર પાથરી અને તેને 3 દિવસ સુધી પાણીથી ભીંજવી રાખો ઢાંકીને, અને ત્યાર પછી તમે જો એને જમીનમાં અપ્લાય કરશો, જમીનમાં એનું વાવેતર કરશો, જમીનમાં એની ભેળવણી કરશો તો તમને એ વધુ સારી રીતે માફક આવશે. નહીં તો આ લીવેલી ખોળ કે લીંબોડી ખોળ એ ગરમ તત્વ હોવાથી જમીનમાં એ જઈ અને વધારે પ્રમાણમાં એસિડિક નેચર ઉત્પન્ન કરશે જેને લીધે તમને જમીનને થોડો ઘણા અંશે નુકસાન થશે. એટલે લીંબોડી ખોળ કે દિવેલી ખોળને પાણીમાં ભીંજવી અને 3 દિવસ પછી એને જમીનમાં ભેળવવું જોઈએ. કટકા કરવાની પદ્ધતિ ખૂબ જ મહત્ત્વની છે. જો એ સામાન્ય બાબતનું આપણે જો ધ્યાન નહીં રાખીએ તો આપણને ઉગાવવામાં ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા થઈ શકે છે. કેટલીક એવા કંદ હોય છે કે જેનું કદ નાનું હોય છે. સરે કહ્યું તેમ પ્રમાણે એમાં બ્લાઇન્ડ આઈ એટલે કે આંધળી આંખ હોય છે કે જે ક્યારેય એમાંથી ઉગાવો ન થઈ શકે. તો એવા કંદ જો હોય તો તેમાં આખાને આખા કંદ વાવવા જરૂરી છે જેથી 2 થી 3 આંખ જેટલું એમાંથી આપણને ઉગાવો મેળવી શકાય. આ રીતે બતાવ્યું છે તે પ્રમાણે આટલા અંતરે તમારે નાની સાઇઝના કડ હોય જે 25 થી 30 કે 35 ગ્રામ સુધીના વજનના હોય તેને તમે વાવણી કરી શકો છો. હવે કટકા કરવાની પદ્ધતિમાં ઊભી અને આડી 2 પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે. તમને અહીંયા જોવા મળે છે એક કદ છે જે મોટું કદ છે તેમાંથી 4 કટકા કરવામાં આવ્યા છે, ઊભા અને આડા.
આ રીતે અને દરેક ભાગમાં 2 થી 3 આંખો જેટલી રહેવી જોઈએ, તો જ તમને એમાંથી બીજનો ઉગાવો મળશે. ત્યાર પછી એક બીજનું મેં કહ્યું તેમ પ્રમાણે 25 થી 30 ગ્રામ, કંઈ 35 ગ્રામ સુધીનું એ વજન હોય તોય વાંધો ન આવે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો જો તમે કંદ બરાબર નહીં કટ કરશો, હવે કેટલીક જાતો એવી હોય છે કે જો તમે એના કટકા કરો ને તો એમાં ઉગાવો જ નહીં આવે, એ કોઈ જાય. તો એવા જે જાતો હોય છે, ખાસ કરીને પ્રાઇવેટની અમુક જાતો એવી હોય છે, તો તેમાં તમારે આખાને આખા કંદનો જ ઉપયોગ વાવેતર માટે કરવો પડે. આંખ ન કપાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. ઊભા ટુકડા કરવાની રીત પહેલી બતાવી છે અને બીજી છે આડા ટુકડા કરવાની રીત. અને આંખને જરાક પણ ડેમેજ થયા વગર, કોઈપણ રીતે નુકસાન થયા વગર એનું કટિંગ કરવાનું રહેશે. બીજ માવજત, મેં કહ્યું તેમ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે બીજ માવજત કરવું. એના દ્વારા તમને ઘણા બધા રોગો અને જીવાતોથી રક્ષણ મળશે. તો સૌથી પ્રથમ બીજને ફૂગનાશક, જંતુનાશક અને કલ્ચર 3 વસ્તુનો પટ આપવાનો હોય છે. તો આ પટ આપવા માટેનો એક નિયમ છે જેને કહેવામાં આવે છે FIR. F એટલે ફૂગનાશકો માટે, I એટલે કે ઇન્સેક્ટિસાઇડ અથવા તો જંતુનાશક માટે, અને R એટલે કે રાઇઝોબિયમ અથવા તો કોઈ પણ બેક્ટેરિયલ કલ્ચર. તો તમારે FIR પ્રમાણે જ કોઈપણ બિયારણના, માત્ર બટાકામાં નહીં, મગફળીમાં કે બીજા કોઈપણ શાકભાજીમાં આ નિયમ પ્રમાણે જ તમારે ફૂગનાશક કે જંતુનાશકો આપવાના રહેશે. સૌથી પહેલાં ફૂગનાશકોનો પટ આપવો, ત્યાર પછી કીટનાશકોનો પટ આપવો અને ત્યાર પછી અંતમાં રાઇઝોબિયમ કલ્ચરનો પટ આપવાનો રહે છે. બીજી એક વસ્તુ ખાસ મહત્ત્વની યાદ રાખવાની, બટાકા હોય કે મગફળી હોય, જ્યારે તમે એને પટ આપો છો ત્યારે સૂકો પટ આપવો જરૂરી રહે છે. એમાં જરાક પણ પ્રમાણમાં ભેજ હોવું જોઈએ નહીં. જો ભેજ હશે તો બીજ કોવાઈ જવાના પ્રશ્નો વધુ રહેશે. માવજત આપ્યા બાદ 8 થી 10 કલાક બટાકાના કંદને સૂકવવાનું રહેશે. આ રીતે બીજને જેવી કલકલનો પટ આપવામાં આવ્યો છે. ત્યાર પછી ખાતર વ્યવસ્થાપન, મેં આગળ કહ્યું તેમ બટાકા સંશોધન કેન્દ્ર ડીસા દ્વારા આપણને 2020-21-22માં બટાકા ખાતર વ્યવસ્થાપન માટેની નવી ભલામણ જાહેર થઈ છે કે જેમાં 25% જેટલું નાઇટ્રોજન ઓછું વાપરવા છતાં આપણને બટાકાના કંદમાં ઉત્પાદન સારું મળે છે. તો એ પદ્ધતિ શું છે આપણે જોઈ લઈએ કે 206 કિગ્રા જેટલો નાઇટ્રોજન પ્રતિ હેક્ટરે આપણે 275 કિગ્રા નાઇટ્રોજન આપવાની ભલામણ છે. તેને બદલે 206 કિલોગ્રામ જેટલો નાઇટ્રોજન, 110 કિલોગ્રામ જેટલું ફોસ્ફરસ અને 275 કિલોગ્રામ જેટલો પોટાશ, આ નવો ભલામણનો ડોઝ છે જે કેવીકે ડીસા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, ભલામણ કરવામાં આવ્યું છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી આપણને એટલું જ ઉત્પાદન ઓછા ખાતરના ઉપયોગથી પણ મેળવી શકાશે. અને આમાં પહેલો જે ડોઝ છે તે 50% જેટલું, અડધું એટલે કે 103 કિલોગ્રામ નાઇટ્રોજન છે તે જમીનમાં જ્યારે આપણે ખાતર જમીનની તૈયારી કરીએ ત્યારે આપવાનું રહે છે. અને બાકીના 50%, 25-25%ના 2 ભાગે 30 દિવસ અને 45 દિવસના અંતરે વાવણી પછી આપવાનું રહે છે. આ ખાસ ધ્યાન રહી લેજો, તેમાં તમને 25% નાઇટ્રોજનની બચત રહે છે. ત્યાર પછી બીજી એક ભલામણ આપણે બટાકા સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે 2022 અને 23ના વર્ષ માટે. તેમાં જો પ્રોસેસિંગ જાતેનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને વધુ ઉત્પાદન, ગુણવત્તા અને ચોખ્ખો નફો મેળવવા માટે 55-20-20 યાદ રાખી લેજો, 55-20-20 સેન્ટીમીટર એટલે કે જોડિયા હાર પદ્ધતિ દ્વારા, જે આગળ મેં તમને ફોટોગ્રાફ્સમાં બતાવ્યું હતું, ડબલ હાર પદ્ધતિ દ્વારા વાવેતર કરવાથી વધુ ઉત્પાદન અને ચોખ્ખો નફો આપણને મેળવી શકે છે. અને એમાં બટાકાના કંદની ગુણવત્તાને જરાક પણ અસર થતી નથી. વાવણીની ઊંચાઈની વાત કરીએ તો હંમેશા જે કંઈ કંદ તમે વાવો એની ઊંચાઈ જેટલી હોય એટલી જ ઊંચાઈનો થર માટી એના પર હોવી જોઈએ. એટલી જ ઊંચાઈની માટીનો થર એના પર થાય ત્યારે બરાબર આપણે એને કંદનું વાવેતર કહેવાય. એ પછી બટાકા હોય, શક્કરિયા હોય કે ગમે તે પાક હોય. તો હંમેશા એ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું કે જેવી કંદની ઊંચાઈ લગભગ 5 થી 6 ઇંચ જેટલી ઊંડાઈ આપણે વાવેતર કરતા હોય તો એટલો જ ભાગ એની ઉપર માટીના થરનો રહેવો જોઈએ. અને સૂકી અને રેતાળ જમીન હોય તો થોડું તમે વધારે ઊંડાઈમાં પણ વાવેતર કરો તો કશો વાંધો આવતો નથી. આ રીતે બતાવી છે તે પ્રમાણે
જો છીછરી રાખવામાં આવશે તો બટાકા જે બેસશે અને ખુલ્લા રહી જશે, અને જો બટાકા ખુલ્લા રહી જશે તો સૂર્યપ્રકાશ લાગવાને લીધે એ લીલાશ પડતા થઈ જશે, અને લીલાશ પડતા બટાકામાં સોલેનાઇન અને ચેકોનાઇન નામના ઝેરી તત્વોનું નિર્માણ થાય છે કે જે બટાકા બજારમાં ઉપયોગ લઈ શકાતા નથી. આ રીતે પહોળાઈ અને પાટલા કરવાની પદ્ધતિઓ તમને બતાવી છે કે 60 ઇંચની પહોળાઈના બેડ હોય તો 4 લાઇન અને 2 લાઇન વચ્ચે 9 ઇંચનું અંતર રાખવું. 54 ઇંચની પહોળાઈના પાટલા કર્યા હોય તો 3 લાઇન રાખવી અને 2 લાઇન વચ્ચે 8 ઇંચનું અંતર રાખવું. તેવી જ રીતે 48 ઇંચ પહોળાઈના બેડ માટે 2 લાઇન અને 2 લાઇન વચ્ચે 3 ઇંચ જેટલું અંતર રાખવાનું રહેશે. સાંકડા અંતરે વાવડી કરવાથી પણ બટાકા ઉપર આવી જશે અને સૂર્યપ્રકાશ લાગવાથી બટાકા લીલા થઈ જશે, અને જેને લીધે એમાં ઝેરી તત્વો સોલેનાઇન અને ચેકોનાઇનનું નિર્માણ થશે, અને જેથી માર્કેટમાં એનું વેચાણ થઈ શકશે નહીં. આ પાટલા પદ્ધતિ બતાવી છે અને સિંગલ પાડા પદ્ધતિ બતાવી છે. પાટલા પદ્ધતિમાં જુઓ તો એકમ વિસ્તારમાં વધુ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન તમે લઈ શકો છો, વધારે છોડ તમે એક વિસ્તારમાં વાવી શકો. પાક પદ્ધતિઓમાં સૌથી કોમન જે પદ્ધતિ છે, સૌથી વધારે ખેડૂતો દહેગામના વાપરતા હોય તો બટાકા પછી મગફળીની ખેતીની પદ્ધતિ છે. મગફળી અને બટાકાનું જે પદ્ધતિ છે ખૂબ જ સારી છે, તે પદ્ધતિનો ઉપયોગ એને કરી શકાય. મગફળી, બટાટા, બાજરી, શાકભાજી, બટાટા, બાજરી અને મકાઈ, બટાટા, બાજરી જેવા પાક પદ્ધતિઓનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. મગફળી પસંદ કરવાનું કારણ મોટે ભાગે યાંત્રિકરણ છે. બટાકા અને મગફળી બંનેમાં તમે મશીનની મદદથી, ટ્રેક્ટરની મદદથી ઉત્પાદન લઈ શકો છો. લણણી, વીડી કશા માટે તમારે ખેત મજૂરની જરૂર પડતી નથી. એટલે આપણા વિસ્તાર માટે બટાકા અને મગફળીનું જો ઉત્પાદન કરવામાં આવે તો યાંત્રિકરણ રીતે એનું ઉત્પાદન સારું થઈ રહે છે. આ અલગ અલગ વસ્તુ બતાવવામાં આવી છે તમને, કઈ રીતે એના છોડમાંથી પોષક તત્વો લેવામાં આવે છે. બટાકાની કાપણી સરે કહ્યું તે પ્રમાણે પલુર પીળું પડે ત્યારે પાણી આપવાનું બંધ કરી અને પછી એને પલુર ખેંચીને બટાકા ત્યારબાદ 8 થી 10 દિવસ એને સુકાવા દેવામાં આવે છે. આ સુકાવાથી શું થશે કે બટાકાના કંદની જે છાલ છે તે કઠણ થશે અને એની કોવાઈ જવાની ક્ષમતા ઘટશે. ત્યાર પછી એને કટ કરી દીધા પછી તમારે 10 દિવસ પછી ટ્રેક્ટર વડે તમે એને હાર્વેસ્ટિંગ કરી શકો છો. અને ઢગલીઓ કરી રોગ, જીવાતવાળા, કપાયેલા, છોલાયેલા બટાકા દૂર કરી અને પ્રોપર ગ્રેડિંગ કરી જો તમે માર્કેટમાં વેચો તો તમે એનો ભાવ સારો મળશે. આ પ્રોપર ગ્રેડિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એવી જ રીતે બટાકાના બીજ ઉત્પાદન બાબતે સરે ખૂબ જ સારું સમજાવી દઉં. હું શોર્ટમાં તમને એક વાત બતાવી દઉં કે કુલ ખર્ચના 40 થી 50% જેટલો ખર્ચ બટાકાના બિયારણનો થાય છે. જો એ આપણે પોતાના ખેતરે તૈયાર કરીએ તો 1-2 સિઝન આપણને ઉત્પાદન આવક ના મળે, પણ લાંબા ગાળે આપણને બટાકાનો ખેતી ખર્ચ ઘટી જાય છે. બરાબર. એમાં અલગ અલગ બાબતોનું ધ્યાન રહેવાનું છે. કંદની સંખ્યા, કંદની સાઇઝ, એની ઉત્પાદન ક્ષમતા, બરાબર, આ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું રહે છે. અલગ અલગ પ્રકારના બિયારણો છે, ફાઉન્ડેશન, સર્ટિફાઈડ, ટ્રુથફુલ, બરાબર, તેનો ઉપયોગ કરીને આપણે કરી શકીએ. ઓક્ટોબરના છેલ્લા અઠવાડિયાથી લઈને નવેમ્બરના પ્રથમ અઠવાડિયા સુધી સરે કહ્યું તે પ્રમાણે 18 થી 20 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર અને 30 થી 35 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર હોય એ સમયગાળા, દિવસનું તાપમાન 30 થી 35 ડિગ્રી અને રાતનું ટેમ્પરેચર 18 થી 20 ડિગ્રી હોય ત્યારે આપણે એની વાવણી કરવી જોઈએ. બરાબર. હવે બીજ ઉત્પાદનની જ્યારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે જ્યારે આપણે બટાકાની ખેતીમાં જેટલું ખાતર આપીએ છીએ તેના કરતાં 25% ઓછું ખાતર આપવું જરૂરી છે, જેથી એમાં વહેલું બીજ ઉત્પાદન થઈ શકે. વાવણી બાદ 45, 60 અને 75 દિવસે રોગિંગ કરવું અને અલગ દેખાતા છોડ અને વિષાણુજન્ય રોગોવાળા છોડને દૂર કરવા. 40 દિવસ પછી મેન્કોજેબ કે કોઈપણ એક શોષક પ્રકારની જીવાતનાશક દવા કરવી જરૂરી છે. બરાબર. વિષાણુજન્ય રોગોના ફેલાવ કરનાર મોલોના ઉપદ્રવને દૂર કરવા માટે 20 થી વધારે જો સંખ્યામાં જો જોવા મળે તો બટાકાનું પલુર એ ઉખાડી જ દેવું. વિષાણુજન્ય રોગો છે તેને દૂર કરવા માટે સૌથી સારી પદ્ધતિ એ છે કે મોલોને ના આવવા દેવો, અને જો આવે તો એને કટ એન્ડ બર્ન એટલે કાઢી નાખી અને બાળી જ રાખવો નહીં, એક ખેતરમાં ક્યાંય નહીં. બરાબર. આ રીતે અલગ અલગ મોલોની કઈ રીતે પદ્ધતિ છે, કઈ રીતે એનું ઉત્પાદન અને કેટલા વર્ષમાં, કયા વર્ષમાં વધુ જોવા મળ્યા છે તે બધું આખું છે, તમારે વધારે ડિટેલમાં જોવાની જરૂર નથી. પરંતુ ગુજરાતમાં મોલોના કારણે જ બટાકાનું ટ્રુ પોટેટો સીડ એટલે કે TPS આપણે ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. અને દાંતીવાડા યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોનો એક હેમ એવી રાખી છે કે જે આપણા સારા એવા ખેડૂત છે, પ્રોગ્રેસિવ ફાર્મરો છે, જે બટાકાનું ઉત્પાદન પોતાના જ ખેતરે કરે
અરે એક સીડ વિલેજ અમારે તૈયાર કરવાની વિચારણા છે બટાકા માટે. તો તમારામાંથી કોઈક ખેડૂત જો આ પદ્ધતિથી ટ્રુ પોટેટો સીડનું ઉત્પાદન કરશે તો યુનિવર્સિટીને ઘણું બધું એનો લાભ મળશે અને તમને જે કંઈ ટેકનિકલ ગાઈડન્સ એ બાબતે જોઈશે તે અમારા સેન્ટર દ્વારા તમને પૂરું પાડવામાં આવશે. આ મેં આગળ કહ્યું તે પ્રમાણે જ બટાકાને કઈ રીતે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાંથી રાખવાનું, જે બાકી પદ્ધતિઓ સેમ જ છે, પણ તેમાં ખાતર 25% ઓછું આપવાનું રહે છે, રોગિંગ કરવાનું વધારે રહે છે, બરાબર, જેથી અન્ય જાતની આ બટાકા એમાં ઉગી ન નીકળે. એ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખવાનું રહે છે. અસ્તુ. હવે બાગાયતી ખેતીઓ તો લગભગ ઘણા ઓછા ખેડૂતો કરતા હશે, પરંતુ બાગાયતમાં ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિમાં જામફળ અને આંબામાં કઈ રીતે ઘનિષ્ઠ પદ્ધતિ ખેતી કરવામાં આવે છે તે બાબતની માહિતી હું તમને હાલ આપું છું. સૌપ્રથમ તો બાગાયતમાં ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિ શું છે, એનું મહત્ત્વ શું છે, શા માટે કરવી જોઈએ, કઈ જાતો પસંદ કરવી જોઈએ, એ બધી બાબતોની આપણે અહીંયા જાણકારી લઈશું. સૌપ્રથમ એમાં જોઈશું પરિચય, સ્થિતિ અને મહત્ત્વ, એના મુખ્ય સિદ્ધાંતો, ઘનિષ્ઠ વાવણીના સિદ્ધાંતો શું છે, એને કઈ રીતે કરવું જોઈએ, બરાબર, એના અલગ અલગ પરિબળો કયા છે કે જે એના પર અસર કરી શકે છે. ત્યાર પછી HTBS પદ્ધતિના ફાયદા, ગેરફાયદા, એની વાવેતર માટેની પદ્ધતિ કઈ રીતે અલગ પડે છે અને કઈ રીતે એનું વાવેતર કરવું જોઈએ, અને નિષ્કર્ષ કે શું સાચે સાચ ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિ કરવી જોઈએ કે નહીં એ બાબતની આપણે જાણકારી લઈશું. સૌથી પહેલી વાત કરીએ તો સૌથી પ્રથમ સફરજનમાં યુરોપમાં આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. શા માટે ઉપયોગી છે કે એકમ વિસ્તારમાં તમે જામફળની વાત કરો તો 277 જેટલા છોડ તમે એકમ 1 હેક્ટરમાં તમે વાવી શકો છો, પણ જો ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિ વાપશો તો તેમાં 5000થી લઈને 1 લાખ જેટલા છોડ એક જ હેક્ટરમાં તમે વાવણી કરી શકો, કે જેને લીધે તમને ઉત્પાદન વધુ મળશે. જનરલ માહિતી છે કે ભારત અને ગુજરાતની સ્થિતિ શું છે ઉત્પાદનના આંકડાઓ. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો પહેલી વાત મેં કહી તેમ કે એકમ વિસ્તારમાં વધુ ઉત્પાદન લઈ શકશે. બીજી વાત, ઉત્પાદન વધુ વહેલું અને સારું સપ્રમાણ હશે. તમારે જામફળમાં કે આંબાની વાત કરીએ તો ચોથા કે પાંચમા વર્ષે તમને ઉત્પાદન મળે છે, તેને બદલે આમાં પહેલાં કે બીજા વર્ષથી તમને ઉત્પાદન મળવા લાગશે. આ એક ટેબલ છે કે જેના દ્વારા એક કોષ્ટક દ્વારા તમને હું સમજાવી શકું કે બંને વચ્ચે પરંપરાગત ખેતી અને ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિમાં શું ફરક રહે છે. સૌથી પહેલી વાત તો છોડની ઘનતા. છોડની ઘનતાની જો વાત કરીએ તો જે પરંપરાગત ખેતી પદ્ધતિ કે જેમાં 6x6 કે 10x10ના અંતરે જામફળ કે કેરીનું આપણે વાવેતર કરીએ છીએ આંબાનું, તેને જો આપણે વાવેતર કરશું તો એમાં વૃક્ષો કદમાં મોટા હશે અને સામાન્ય રીતે 70થી લઈને 250 જેટલા છોડ 1 હેક્ટરમાં સમાવિષ્ટ થઈ શકશે. પરંતુ જો આપણે HTBS કે મીડો ઓર્ચાર્ડ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીશું તો આપણે એ જ વિસ્તારમાંથી નાના કદના 250થી લઈને 1 લાખ જેટલા વૃક્ષો પણ સમાવી શકીશું. બીજી વાત, બિયરિંગ એટલે કે એમાં ફળ ફૂલ આવવાની અવસ્થા. તો પરંપરાગત પદ્ધતિમાં 3 વર્ષ પછી જ તમને ઉત્પાદન ફળ પાકોનું જોવા મળે છે, પરંતુ જો ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે તો તમને પ્રથમ વર્ષથી જામફળ જેવા પાકોમાં ઉત્પાદન મળી જશે અને આમાં બાબા બીજા કે ત્રીજા વર્ષથી તમને સારું ઉત્પાદન મળી જશે. ત્યાર પછી ઉત્પાદકતા. એકમ વિસ્તારમાં છોડ વધુ હોવાને લીધે ઘનિષ્ઠ પાક પદ્ધતિમાં તમને ઉત્પાદન વધુ મળે છે, એટલે એકમ વિસ્તારમાં ઉત્પાદકતા વધારે આવે છે. જો વ્યવસ્થાપનની વાત કરીએ તો મોટા કદના વૃક્ષો હોય તો તેમાંથી તમારે ફળો તોડવા માટે અલગ અલગ સાધનોની જરૂરિયાત રહે છે, અને જો એ જ વૃક્ષો કદમાં નાના હોય તો તમે આસાનીથી મજૂરો દ્વારા એમાંથી વીણી કરાવી શકો છો. શ્રમની જરૂરિયાત. જો હાઇટ વધુ હોવાને લીધે એટલે કે કદ ઊંચું હોવાને લીધે વધારે ખેત મજૂરોની જરૂરિયાત પડશે અને એને સમય પણ વધુ લાગશે વીણી કરવામાં, પરંતુ ઘનિષ્ઠ પદ્ધતિમાં ફળનું કદ નીચું હોવાને લીધે તમે એ જ વસ્તુ એ જ મજૂરી દરે ઓછા સમયમાં કરી શકશો. ત્યાર પછી ઉત્પાદન ખર્ચની વાત કરીએ તો પરંપરાગત પદ્ધતિમાં ખર્ચ વધુ આવે છે, જ્યારે ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિમાં એનો ખર્ચ ઓછો આવે છે. લણણીની વાત કરીએ તો લણણી એટલે કે વીણી કરવી જે છે તે પરંપરાગત પદ્ધતિમાં કદ વધુ હોવાને લીધે અને પ્રોપર પ્લાન્ટનું જે સ્ટ્રક્ચર છે તે ડેવલપ નહીં થયેલું હોવાને લીધે એમાં મુશ્કેલ બને છે, જ્યારે વામન કદના છોડ હોવાને લીધે ઘનિષ્ઠ પદ્ધતિમાં આ વસ્તુ વધુ સરળ બની રહે છે.
ગુણવત્તાની વાત કરીએ કે કેનોપી વધુ પડતી એટલે કે એનો જે ઘેરાવો છે ઝાડનો ઘેરાવો ખૂબ જ વધુ હોવાને લીધે રોગ જીવાતના પ્રશ્નો વધારે રહે છે અને જેને લીધે ફળ અને પાકનું જે ઉત્પાદન છે તે રોગવાળું થાય છે અને એની ગુણવત્તા ઘટે છે. આ પરંપરાગત પદ્ધતિમાં છે. પરંતુ ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિમાં આપણે રેગ્યુલર ટ્રેનિંગ પ્રૂનિંગ એટલે કાપણી અને એનું જે વ્યવસ્થાપન કરશું તો તેના લીધે એમાં આપણને ઘેરાવો પ્રમાણસરનો મળશે, રોગ જીવાતના પ્રશ્નો ઓછો આવશે, સૂર્યપ્રકાશ દરેક પાંદડા સુધી વ્યવસ્થિત રીતે પહોંચી શકશે. ત્યાર પછી વાત કરીએ સ્થાપના ખર્ચ એટલે કે પહેલા વર્ષનો જે ખર્ચ છે તે. તો પરંપરાગત પદ્ધતિમાં પહેલા વર્ષનો ખર્ચ ઓછો છે, પરંતુ ઘનિષ્ઠ પદ્ધતિમાં પહેલા વર્ષનો ખર્ચ વધુ આવશે. પણ સરવાળે તમે આખી સિઝન જોશો, 2-5 વર્ષનું સર્વૈયું કાઢશો તો ઘનિષ્ઠ પદ્ધતિમાં તમને એ પહેલા વર્ષનો ખર્ચ મેળે પડી જશે. ત્યાર પછી વાત કરીએ યાંત્રિકીકરણ. તો ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિમાં યાંત્રિકરણ કરવું પણ ખૂબ જ સહેલું રહે છે. તેને માટે કઈ કઈ પરિબળો અસર કરે છે, તમે કઈ જાત વાવો છો, ત્યાર પછી તમે એને કઈ પદ્ધતિથી વાવો છો, અને સાથે સાથે તમે કયા રોપણીની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો છે, અને ઉત્પાદન કેવું રહે છે. તમારે ઇકોનોમિક એટલે કે આર્થિક રીતે તમને ઉત્પાદન પહેલા વર્ષથી મળતું હોય એ ત્રીજા વર્ષથી મળતા ઉત્પાદન કરતાં તો વધુ સારું રહેવાનું જ છે. બરાબર. જાતોની વાત કરીએ તો જે જાતો એવી છે કે જે કદમાં ઠીંગડી છે, વામન કદની છે, તેવી જાતોનો ઉપયોગ કરી શકાય. જેમ કે જામફળમાં લલિત જાતનો ઉપયોગ કરી શકાય અને આંબામાં કેસર અથવા આમ્રપાલી જાતનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ જ બાબતો ફરી આમાં ડિટેલમાં સમજાવવાની છું. અને એ રીતે અલગ અલગ પાકો માટે અલગ અલગ જાતો છે. જેમ કે આંબામાં છે તો તમારે આમ્રપાલી જાતનો ઉપયોગ કરી શકાય, જામફળમાં લલિત જાતનો ઉપયોગ કરી શકાય, પપૈયા છે તેમાં પૂસા નન્હા જાતનું વાવેતર ઘનિષ્ઠ ખેતીમાં માફક રહે છે. બનાનામાં છે ડ્વાર્ફ કમ્વેન્ડિશ એટલે કે બનાના એટલે કેળમાં. સફરજનમાં જે આપણે ત્યાં ઉપયોગ થતો નથી પીચ, અને એનો પણ આપણે ઉપયોગ કરતા નથી, પરંતુ સપોટા એટલે કે ચીકુમાં PKM1 અને PKM2 જાતનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. અને આ પ્રકારે અલગ અલગ મૂળ કાંડનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જો તમારી જમીન વધુ ક્ષારવાળી હોય તો ત્યાં તમારે કેરી વાવવી હોય તો અલગ અલગ મૂળ કાંડનો ઉપયોગ કરી શકાય, જેમાં અલગ અલગ મૂળ કાંડની જાતો છે. જેમ કે કુર્કન, ઓલુર, રૂમાની અને વેલાઈ કોલંબન. આ જાતો ક્ષાર પ્રતિરોધક છે, જેનો તમે મૂળકાંડ તરીકે ઉપયોગ કરો તો ક્ષારવાળી જમીનમાં પણ કેસર કેરી તમારે કરવી હોય તો એ થઈ શકે. આને જો આપણે મૂળકાંડ તરીકે ઉપયોગ કર્યો હોય. સૌથી મહત્ત્વનું ઘનિષ્ઠ પાક પદ્ધતિમાં છે યોગ્ય કાપણી અને એની ટ્રેનિંગ એટલે કે તાલીમ. તો એના માટે એક અલગ ચાર્ટ છે, હું તમને બતાવી દઈશ. અલગ અલગ પ્રકારની ઘનિષ્ઠ પદ્ધતિઓ છે. ઓછી ઘનતાવાળી, મધ્યમ ઘનતાવાળી, વધુ ઘનતાવાળી અને અતિશય ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિ, જેમાં અલગ અલગ પ્રમાણમાં છોડનું પર હેક્ટરે પ્રમાણ જુદું જુદું હોય છે. 250થી ઓછા જેટલા છોડ જ્યાં વાવેતર કરવામાં આવે તો તેને ઓછી ઘનતાવાળી ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. મધ્યમ ઘનતાવાળી ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિમાં 250થી લઈને 500 જેટલા છોડ પર હેક્ટરે રહે છે. 500થી લઈને 5000 જેટલા છોડ એ ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિમાં ઉગાડવામાં આવે છે. અને અલ્ટ્રા હાઈ ડેન્સિટી પ્લાન્ટિંગ અથવા કે UHDP અથવા તો મીડો ઓર્ચાર્ડિંગ જે જામફળમાં CISH લખનૌ દ્વારા ડેવલપ કરવામાં આવી છે, તેમાં 5000થી લઈને 10000 છોડ પર હેક્ટરે આપણે ઉત્પાદન લઈ શકીએ છીએ. અને એના માટે ખૂબ જ વિધિસરની કાપણી અને તાલીમ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર, જે હું આગળ તમને બતાવીશ. એક વાત ગેરફાયદા જોઈ લઈએ. પ્રતિ હેક્ટર વધુ વૃક્ષો આવે છે, વહેલા એમાં ફળો ફૂલો બેસી જાય છે, જેથી ઉત્પાદન સારું રહે છે. યોગ્ય કાપણી અને ટ્રેનિંગ કરવાને લીધે આપણને વધારે સારા પ્રમાણમાં સૂર્યપ્રકાશનું દરેક વિભાગમાં વહેંચાણ થઈ શકે છે, કે જેના લીધે રોગ જીવાતના પ્રશ્નો ઘટે છે. પહેલાં જ વર્ષથી ઉત્પાદન મળવાને લીધે આમાંથી પ્રારંભિક આર્થિક વળતર પણ વધુ રહે છે. યાંત્રિકરણ પણ આમાં કરી શકાય છે. એના ગેરફાયદાઓ જોવા જઈએ તો પહેલા વર્ષનો ખર્ચ, વધુ પ્રમાણમાં કલમોનું વાવેતર કરવું પડે, વધુ પ્રમાણમાં લણણી અને કાપણી કરવી પડે, તાલીમ યોગ્ય આપવી પડે. આ બધાને લીધે મજૂરી ખર્ચ થોડો ઘણો વધે છે, પણ સરવાળે પહેલા વર્ષથી ઉત્પાદન આવવાને લીધે એ ખર્ચ તમને લેખે લાગે છે. એક ડ્રોબેક એ છે HDPS પદ્ધતિમાં કે એમાં વૃક્ષનું આયુષ્ય ઘટે છે. તમારા આંબા 40-50 વર્ષ સુધીની ઉંમર સુધીમાં એટલો ઘેરાવો થઈ ગયો હોય છે કે તેમાં
પછી તમે વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકતા નથી. તો એક એનો ડ્રોબેક છે કે જેમાં 50 વર્ષ સુધી તમે એમાં સારી વાડી રાખી શકો છો, પછી એને મેનેજ કરવી મુશ્કેલ પડે છે. અલગ અલગ હાઇડ એન્ડ સીડ પ્લાન્ટિંગ માટે અલગ અલગ વેરાયટી છે અને એમાં કઈ વેરાયટીમાં કેટલું અંતર રાખવું જોઈએ અને એની વિગતો થોડી શોર્ટમાં તમને અહીંયા બતાવી છે. બરાબર. આંબાની આ રીતે વાત કરી રહીએ તો આંબામાં આ પ્રકારે યુએચડીપી પ્લાન્ટિંગનું આ તમે ઉદાહરણ જોઈ શકો છો કે જેમાં 120 વૃક્ષો હેક્ટરને બદલે 1600 જેટલા વૃક્ષો પર હેક્ટર એરિયામાં વાવેતર કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં આ રીતે પહેલા વર્ષથી જ એમાં કાપણી કરવામાં આવે છે. પહેલા વર્ષથી એટલે કે 3-4 મહિના જૂના તંદુરસ્ત શાખાઓ રાખી 3 થી 4 જેટલી તંદુરસ્ત શાખાઓ રાખી બાકીની ડાળીઓ કાપી દેવાની રહે છે. આ રહી અતિ ઉચ્ચ ઘનતાવાળા વાવેતર હેઠળ કેરીના બગીચા. તેવી જ રીતે જામફળમાં પણ આપણે 2 પદ્ધતિ જોઈશું, એચડીપી પદ્ધતિ અને મિડ ઓર્ચાર્ડિંગ, કે જેમાં 1x1 કે 2x1 મીટરના અંતરે જ વાવેતર કરવામાં આવે છે. આ તમને જોવા મળશે તો અહીંયા 2x1 મીટરના અંતરે છોડની વાવણી કરવામાં આવી છે, જે CISH લખનઉ દ્વારા આ જે પદ્ધતિ છે તે વિકસિત કરવામાં આવી છે જામફળ માટે, જેમાં પર હેક્ટર 5000 જેટલા છોડો સમાવી શકાય છે. તેમાં અલગ અલગ જાતો પર એમણે વિવિધ સંશોધન કર્યા પછી લલિત અને સરદાર જેવી જાતો આ અતિ ઘનિષ્ઠ ખેતી પદ્ધતિ માટે માફક આવે છે. તેમાં અલગ અલગ પદ્ધતિ છે. પ્રથમ વર્ષે જે 4 મહિનાના છોડમાં પહેલી એની કાપણી કરવામાં આવે છે, પછી એવી જ બીજા 4 મહિનાના અંતરે અને પછી ત્રીજી વખત બીજા 4 મહિનાના અંતરે, એટલે કે વર્ષમાં 3 વખત સુધી એની કાપણી કરવાની રહે છે. તેવી જ રીતે દર બીજા વર્ષે આવી રીતે કરવાનું, દર વર્ષે આ રીતે કરવાનું રહે છે. 2 કાપણી, પ્રથમ, બીજી અને ત્રીજી કાપણીની માહિતી આપી છે. બરાબર. 50% જેટલી ડાળીઓ તમારે એમાંથી કાપી લેવી પડે અને એમાંથી ફરી પાછું જે નવું ડાળીઓ વિકસે છે, નવી ફૂટ વિકસે છે, તેમાંય 4 મહિના પછી ફરી પાછું 50% જેટલી ડાળીઓ કાપી લેવી પડે અને એની દિશાઓ એવી રીતે રાખી કે ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ બધી દિશામાં ડાળીઓ સરખી રીતે વિકસે, જેથી સૂર્યપ્રકાશનો મહત્તમ ઉપયોગ થઈ શકે. આ ત્રીજી કાપણી પછી ઘાસના બગીચાની પદ્ધતિ છે તે અહીં બતાવી છે CISH લખનૌની. આ એની આખી ચાર્ટ છે કે કઈ રીતે આ એક આખી પદ્ધતિ એક જ ચાર્ટમાં અહીંયા સમજાવવામાં આવી છે. તો આના પરથી આપણે એ કહી શકીએ કે 2x2 મીટરના અંદર જો આમ્રપાલી જાત વાવવામાં આવે અથવા કેસર જાત પણ વાવી શકો, પણ થોડું કેસરને મેનેજ કરવું તમારે થોડું મુશ્કેલ પડશે. પરંતુ આમ્રપાલી જાત જે દર વર્ષે એમાં ઉત્પાદન આવે ને આવે જ છે, તો તેમાં તમે આ જાતનો ઉપયોગ કરી આમ્રપાલી જાતનો ઉપયોગ કરી અને ઘનિષ્ઠ ખેતીમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તેવી જ રીતે જામફળ માટે પણ બ્લેક મલ્ચ એટલે કે કાળા પ્લાસ્ટિકનું મલ્ચિંગ કરીને પણ 1x1 કે 2x1 કે 1x1.5 મીટરના અંતરે તમે એની વાવણી કરી અને સારું એવું ઉત્પાદન મેળવી શકો છો. અચ્છા, બટાકામાં પ્રોસેસિંગ માટે કઈ જાતોનો ઉપયોગ કરી શકાય? બટાકામાં વેફર, ચિપ્સ બનાવવા માટે કઈ જાતોનો ઉપયોગ કરી શકાય? LR वेराइटी. सर आ जाइए, सर स्टेज पे आ जाइएगा. तो अब जो है वो हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे चलते हैं. मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए. तो हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पे चलते हैं और एक जो सब्जेक्ट है हमारे आधुनिक कृषि तकनीक, तो उससे रिलेटेड जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं मिस्टर प्रतीक पटेल जी, टेरिटरी मैनेजर न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर से. सर आप आइए और इस विषय पे जो है वो जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को. હું ન્યૂ હોલેન્ડ કંપની તરફથી અહીંયા ખૂબ સ્વાગત કરું છું. હું આજે તમને જે ખેતીમાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, જે નવી નવી ટેકનોલોજી આવી રહી છે, તેના વિશે થોડીક માહિતી આપીશ. સૌથી પહેલાં વાત કરું તમને તો ન્યૂ હોલેન્ડ એક કંપની નથી કે ન્યૂ હોલેન્ડની અંદર 10 જેટલી બ્રાન્ડો છે, જેમાં તમે ઘણી જગ્યાએ જોયું હશે કેસ કરીને લખેલું હશે. અહીંયા તમે ક્યાંય જતા હશો તો કેસની ક્રેન જોવા મળતી હશે. એ રીતે ઘણી બધી 10 બ્રાન્ડો છે, જેમાં કેસ કન્સ્ટ્રક્શન છે, કેસ ટ્રેક્ટર છે, ન્યૂ હોલેન્ડ એગ્રીકલ્ચર છે, ન્યૂ હોલેન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન છે. એ રીતે 10 બ્રાન્ડ છે. ન્યૂ હોલેન્ડ જે કંપનીની શરૂઆત છે ઇન્ડિયામાં, એ છેલ્લા 25 વર્ષથી થયેલી છે. ન્યૂ હોલેન્ડ કંપનીમાં 10 બ્રાન્ડની સાથે સાથે 4 મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં આવેલા છે, જેમાંથી 3 પ્લાન્ટ તો આપણે ઇન્ડિયામાં છે.
બરાબર. હવે ન્યૂ હોલેન્ડ કંપનીમાં જે R&D સેન્ટર છે, ચાર R&D સેન્ટર આવેલા છે. સાથે સાથે તમને ન્યૂ હોલેન્ડ કંપનીના જે ટ્રેક્ટરો છે એની માહિતી હું તમને આજે આપીશ. ન્યૂ હોલેન્ડ કંપની જે છે એ ખેડૂત મિત્રોને 3 જગ્યાએ હેલ્પફુલ છે. એક એગ્રીકલ્ચરમાં, અને બીજું કન્સ્ટ્રક્શનમાં, અને એના સિવાય ત્રીજું ફાઇનાન્સમાં. ફાઇનાન્સ એટલે કે લોનમાં. જો તમારે કોઈ ખેડૂતને ટ્રેક્ટરમાં લોન લેવી હોય તો એ પણ ફેસિલિટી પૂરી પાડે છે. ન્યૂ હોલેન્ડ કંપનીના આપણા જે પ્લાન્ટની વાત કરીએ, જે પ્રોડક્શનની વાત કરીએ, તો ભારતમાં 3 જગ્યાએ એનું પ્રોડક્શન થાય છે. એક પ્લાન્ટ છે ગ્રેટર નોઈડા, ત્યાં ટ્રેક્ટરનું પ્રોડક્શન થયેલું છે. ત્યાં ટ્રેક્ટરનું પ્રોડક્શન 106 હોર્સ પાવર સુધી થાય છે, અને એને બીજા દેશોમાં એક્સપોર્ટ પણ કંપની કરે. બીજો આપણો પ્લાન્ટ આવેલો છે પૂના પ્લાન્ટ, જે પૂના પ્લાન્ટમાં કમ્પ્લેટ એટલે કે ટ્રેક્ટરનું પણ પ્રોડક્શન થાય છે. સાથે સાથે તમે હાર્વેસ્ટર, જે લોકો ઘઉંના હાર્વેસ્ટરનો ઉપયોગ કરે છે, ઘણી જગ્યાએ સુગર કેન હાર્વેસ્ટર, કે જે શેરડી માટે જે હાર્વેસ્ટરનો ઉપયોગ થાય છે તેનું પણ પ્રોડક્શન. એટલે કે પૂના પ્લાન્ટમાં 3 વસ્તુ બને છે: ટ્રેક્ટર, હાર્વેસ્ટર અને બીજા એક કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ. એક પૂના જે એક એવો પ્લાન્ટ છે કે જેમાં બધા જ પ્રકારના ટ્રેક્ટર તથા બધા જ પ્રકારના ક્રોપ સોલ્યુશન બને છે. જે ત્રીજો પ્લાન્ટ છે પીથમપુર પ્લાન્ટ, જે પીથમપુર પ્લાન્ટમાં આપણે ન્યૂ હોલેન્ડ કંપની જે કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ બનાવે છે. કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ એટલે કે લોડર છે, બેકહો લોડર આવી જાય, પછી રોડ માટે જે સાધનો વપરાય છે એ બધા સાધનોનું પ્રોડક્શન કરે છે. હવે ન્યૂ હોલેન્ડ કંપનીની જે રીતે મેં વાત કરી કે 1998થી ભારતમાં શરૂઆત થઈ છે, અને અત્યાર સુધી મતલબ 26 વર્ષ થઈ ગયા, જે ખેડૂતોને પૂરેપૂરો સાથ સહકાર તથા તેમની જરૂરિયાત મુજબ નવી નવી ટેકનોલોજી આપી રહી છે. અત્યારે હાલ તમે જો ખેડૂતોને કમ્પ્લેટ સોલ્યુશન, એટલે કે જ્યારે ન્યૂ હોલેન્ડ કંપનીની વાત કરવામાં આવે તો તે 125 વર્ષ જૂની છે, જે આખી દુનિયામાં સૌથી જૂની એક ટ્રેક્ટર તથા બધા જ ક્રોપ સોલ્યુશન, સાથે સાથે હાર્વેસ્ટર આવી જાય, કર્બાઇન હાર્વેસ્ટર આવી જાય, જે એક જ કંપની બનાવે છે. એક જ સાથે ખેડૂતને બધા પ્રકારનું સોલ્યુશન મળી રહે. બીજી કોઈ જગ્યાએ તમારે બીજું કોઈ જરૂરત પડે તો પણ એમાં કામ આવી જાય. હવે જે હાર્વેસ્ટરના ઘણા બધા ખેડૂતો અહીંયા ઉપયોગ પણ કરતા હશે, જે ઘઉંની ખેતી કરતા હશે. સુગર કેન હાર્વેસ્ટર પણ તમે જોયેલા હશે. સુગર કેન હાર્વેસ્ટરમાં એ હોલેન્ડ કંપની કેવી છે કે જે માન લો કે 100 હાર્વેસ્ટર વેચાય છે તો એમાંથી 80 હાર્વેસ્ટર તો ખાલી સુગર કેન હાર્વેસ્ટરમાં ન્યૂ હોલેન્ડ કંપનીના હાર્વેસ્ટર છે. કેમ ઇન્ડિયાને એટલે કે ભારતને ખેતી માટે એક મહત્ત્વનો દેશ માનવામાં આવે છે? કેમ ભારત એક એવો દેશ છે કે જે ખેતીને લગતે તમામ પ્રકારમાં મતલબ આગળ પડતો છે. એક તમે જોવામાં આવે તો ભારતમાં સૌથી ખેતીલાયક જમીન સારી છે. સાથે સાથે ભારત ચાના ઉત્પાદનમાં પણ અગ્રેસર છે. ઘઉંનું ઉત્પાદન છે, રાઈસ એટલે કે ભાતનું, ચોખાનું ઉત્પાદન છે, એમાં પણ ભારત આગળ પડતો દેશ છે. સાથે સાથે પોટેટો, અહીંયા જે તમે બટાકાના જે બધા ખેડૂતો આવેલા છે, પોટેટોમાં પણ ભારત એક સૌથી વધુ પ્રોડક્શન કરતો દેશ છે. જે ખેડૂતો અહીંયા પણ આવેલા છે તે બધાને પણ ખબર છે કે ભાઈ પોટેટોનું કેવું ઉત્પાદન છે અને કઈ રીતે તમે આગળ વધી શકો છો. જે આ દેખાઈ રહ્યું છે તમને પિક્ચર્સમાં, એ હાર્વેસ્ટર છે, કમ્બાઇન હાર્વેસ્ટર, જે અહીંયા પણ આપણે અવેલેબલ છે. ઘણા બધા ખેડૂતો ઉપયોગ કરે છે. હવે આમાં BS4, જે રીતે ગાડીઓમાં આપણે BS4, BS6 ટેકનોલોજી આવી છે, એ રીતે ટ્રેક્ટરમાં પણ આપણે BS4, BS6 ટેકનોલોજી આવી ગઈ છે. મેં જે તમને ગ્રેટર નોઈડા પ્લાન્ટની વાત કરી, ત્યાં ગ્રેટર નોઈડા પ્લાન્ટમાં 70,000 ટ્રેક્ટરો બને છે. એક વર્ષમાં 70,000 ટ્રેક્ટરોનું અહીંયાથી પ્રોડક્શન થાય છે. અને આ જે પ્લાન્ટ છે 70 એકરમાં ફેલાયેલો છે. અને અત્યંત એટલે કે એકદમ ફૂલ્લી ઓટોમેટિક અગતન પ્લાન્ટ બનાવેલો. આ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટીમાં રોબોટિકથી ઘણું બધું પેઇન્ટિંગનું કામ છે, ઘણું બધું રોબોટિક્સથી કામ જે થઈ રહ્યું. ટ્રેક્ટરની વાત કરીએ તો આપણે ભારતમાં 17 હોર્સ પાવરથી લઈને 106 હોર્સ પાવર સુધીના ટ્રેક્ટરો અહીંયાનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે. હવે 106 હોર્સ પાવરના ટ્રેક્ટર જે આપણી ન્યૂ હોલેન્ડ કંપની છે, ન્યૂ હોલેન્ડ કંપનીએ આ જ વર્ષે નવા ભારતમાં લાવી. આ જે 106 હોર્સ પાવરનું ટ્રેક્ટર છે, ઇન્ડિયા બહાર એટલે કે અમેરિકા, સૌથી વધુ આનું અમેરિકામાં વેચાણ છે. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે ભાઈ ફોરેનની ટેકનોલોજીથી ખેતી કરીએ, અગતન ટેકનોલોજી જે તમે ઉપયોગ કરો છો એ ટેકનોલોજી એ ટ્રેક્ટરમાં છે. 106 હોર્સ પાવરના ટ્રેક્ટર તમને અહીંયા આપણા અમદાવાદ પણ આપેલું છે. તમે કોઈક વાર ગાંધીનગર આપણી ડીલરશીપ પર આવો તો પણ ત્યાંથી તમને જોવા માટે લઈ જશે. આ સુગર કેન હાર્વેસ્ટર છે, જે ખેડૂતોને
તમારે શેરડીની ખેતી કરતા હોય એના માટે ઉપયોગમાં થાય છે, જે એક બહુ જ મોટું મશીન છે અને ખેડૂતને સરળતાથી કામ કરી શકે. આધુનિક ટેકનોલોજી એટલી એવી કે અત્યારે હાલ બધા ખેડૂતો ખેતી માટે જે લેબર એટલે કે મજૂર જલ્દી મળી રહેતા નથી. જલ્દીથી તમને મજૂર ન મળી રહે એટલે શું થાય કે તમારું કામ છે એ ઝડપથી તથા ટાઈમ ટુ ટાઈમ ન થાય. એટલે હોલેન્ડ કંપની એવી છે કે તમારું કામ કઈ રીતે ઝડપથી થઈ શકે, કઈ રીતે ઓછા સમયમાં તમે વધુ કામ કરી શકો, એના માટે નવી નવી અદ્યતન ટેકનોલોજી આપી શકી છે. આજે જે તમે ખેડૂતો પહેલાં શું કરતા, જે પંજાબના ખેડૂતો તમને ખબર હોય કે પછી ઘઉં લીધા પછી શું કરે, પરાળી સળગાવી દે. એની જગ્યાએ અત્યારે હાલ બેલરનો ઉપયોગ કરે છે, જે ખેડૂતને એનાથી પણ ઇન્કમ જનરેટ, એનાથી પણ આવક થઈ શકે છે અને પ્રદૂષણ ઓછું થાય. અત્યારે ગયા વર્ષે આપણે ઇન્ડિયામાં 135 હોર્સ પાવરના ટ્રેક્ટરનું પણ વેચાણ થયું હતું અને 210 હોર્સ પાવર. આપણને એમ થતું હોય કે ખેડૂત 210 હોર્સ પાવરનું ટ્રેક્ટર લઈને કરે શું, પણ જે આવા પ્રોજેક્ટો છે, મોટા મોટા પ્રોજેક્ટમાં પણ ઉપયોગ કરે છે ખેડૂતો, જેના લીધે ખેડૂતને પોતાની પણ ઇન્કમ વધારી શકે. હવે જે આધુનિક ટેકનોલોજીની વાત કરીએ કે ભાઈ અમે શું આધુનિક ટેકનોલોજી આવે છે હોલેન્ડમાં, તો તમે સૌથી પહેલું તો 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ ટ્રેક્ટર. જો સૌથી વધુ ખેડૂતો બટાકાના ખેતર માટે ઉપયોગ કરતા હોય ટ્રેક્ટરનો, તો બધા ખેડૂતો 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ. અત્યારે હાલ આધુનિક ટેકનોલોજી પ્રમાણે પોર્ટલ એક્સલ એટલે કે પૂરેપૂરી બંધ એક્સલ, સીલ એક્સલ વાળા ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ કરીને આ જે STS લખેલું છે મતલબ કે ટૂંકા ટનમાં વળી જાય, જેના લીધે ખેડૂતને ખેતીમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પાકનું બગાડ ન થાય કે ખેતરમાં ઝડપથી વળી જાય. બીજું છે આમાં HP હાઇડ્રોલિક આવે, જે રીતે આપણે એગ્રીકલ્ચરવાળા મેડમે કીધું તમને કે ભાઈ એનું વાવેતર સરખી રીતે વાવેતર થવું જરૂરી છે. જરૂરી એટલે સરખા અંતરે અને સરખી ઊંડાઈમાં. તમે જ્યારે પણ બટાકાનું વાવેતર કરો કે કોઈ પણ બીજા પાકનું વાવેતર કરો ત્યારે એની ઊંડાઈ બહુ જ મહત્ત્વની છે કે કેટલા અંતરે વાવેલું છે અને કેટલું ઊંડું વાવેલું છે. જો એની ઊંડાઈ અને અંતર ધ્યાનમાં ન રાખવામાં આવે તો એનું ઉત્પાદન ઉપર પણ અસર કરે છે. બીજી વાત છે કે હોલેન્ડ ટ્રેક્ટરમાં કમ્પ્લીટ અહીંયા લખેલું છે કે ક્રોપ સોલ્યુશન એટલે શું, કે જ્યારે તમે ખેતી છે, ખેતર પડેલું છે, એને તૈયાર કરવા માટેના પણ સાધનો બનાવે છે હોલેન્ડ કંપની. એને તૈયાર થયા પછી માની લો કે તમારે ઇન્ટર કલ્ટિવેશન એટલે કે દવા છોટવા માટે જે સ્પ્રેયર છે, સ્પ્રેયર માટે ઉપયોગમાં થાય એ સ્પ્રેયરનો પણ ટ્રેક્ટરો બનાવે છે કંપની. અને એના પછી જે કીધું મેં તમને હાર્વેસ્ટર, સુગર કેન હાર્વેસ્ટર કે જે તમારે ક્રોપને લઈ લેવો હોય એટલે કે લણણી માટેનું કામકાજ કરવું હોય તો એના માટેનો પણ કંપની સાધનો તમને બનાવે છે અને પૂરા પાડી રાખે છે. બીજું પોસ્ટ હાર્વેસ્ટિંગ એટલે મેં તમને જે કીધું કે આપણે પંજાબમાં જે ખેડૂતો છે, અહીંયા પણ અમદાવાદના ખેડૂતો તથા ગાંધીનગરના ઘણા ખેડૂતો હાર્વેસ્ટર લગાવ્યા પછી બેલરનો ઉપયોગ કરે છે કે જે પછી જે ગઠ્ઠા બાંધવાનું મશીન, આપણે ગુજરાતીમાં કહે છે બધા કે જે ગઠ્ઠા બાંધવાનું મશીન, જે તમારે શું છે કે પશુપાલકો છે, જે પશુપાલકોને તમે આપો તો એમાંથી પણ તમારી ઇન્કમ જનરેટ થઈ શકે છે. બ્રેકલિન કે કન્સ્ટ્રક્શન, ખેડૂતો ટ્રેક્ટર લે છે, ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ છે થોડોક ટાઈમ માટે હોય છે, વચ્ચે એવો પણ સમય આવે છે કે જ્યારે તમારે ટ્રેક્ટરની જરૂર ન હોય, કે મતલબ કે ટ્રેક્ટરથી તમારે ટ્રેક્ટર પડી રહેલું હોય તો એના માટે કન્સ્ટ્રક્શનમાં પણ તમે ખેડૂતો ઉપયોગ કરી શકે છે. જે રીતે ઈંટો છે, ઈંટોના ભઠ્ઠામાં તમે ટ્રેક્ટરને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. બીજું કે આપણે ખેતરમાં તમારે જ્યારે પાણીની પાઇપલાઇન નાખવી હોય તો પહેલાં શું કરતા કે આપણે લોકો ગોળવાવાળા આવતા, JCB તમારે બોલાવવું પડે, તો JCBમાં તમારે શું થાય, થોડુંક મોંઘું પડે. એની જગ્યાએ હવે ટ્રેક્ટર ઉપર જ તમે આ જે પાઇપલાઇન ગોળવાનું મશીન છે એ તમે ફિટ કરાવી શકો છો ખેડૂત મિત્ર. તો એને શું છે કે ખેડૂતને એક વધારાની ઇન્કમ પણ મળી શકે છે અને ખેડૂત સદ્ધર થઈ શકે છે. ટ્રેક્ટરની જે કીધું આપણે એમ 17 હોર્સ પાવરના ટ્રેક્ટર તથા મોટા ટ્રેક્ટરનો કઈ જગ્યાએ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો એના માટે છે. કમ્પ્લીટ ફાર્મ મિકેનાઇઝેશન એટલે કે ખેડૂતને પૂરેપૂરું સોલ્યુશન આપવું, ખેડૂતના ટ્રેક્ટરનો કઈ જગ્યાએ ઉપયોગ કરવો, શું કામ માટે લેવા અને એને શું જરૂરિયાત છે, ટ્રેક્ટરની કઈ જરૂરિયાતો છે, એ બધી જરૂરિયાતો તમને હોલેન્ડ તરફથી કંપની તરફથી મળી શકે છે. તમારે જો કોઈ પણ વસ્તુ હોય કે હોલેન્ડમાં પૂછવું હોય કોઈ ખેડૂતને કે સાહેબ આમાં કઈ રીતે કયા ટ્રેક્ટરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે કઈ રીતે આનું કામકાજ કરવું જોઈએ, તો આપણે અહીંયા નજીક દેગામ અહીંયા ડીલરશીપ છે, આપણે દેગામના ખેડૂતોને પણ અહીંયા ગાંધીનગર છે, મોન્ટુભાઈ છે, આપણે તમને પૂરેપૂરી એની પણ માહિતી આપી શકશે. ગમે ત્યારે તમે આવો, શોરૂમ પર મુલાકાત લો. બરાબર. આ અમારા જે ખેડૂતો છે ખુશીવાળા, જે અત્યાર સુધી આમ ટ્રેક્ટરો જેમને આપેલા છે, કિસાનો સાથે તમારો સાથ સહકારથી ન્યૂ હોલેન્ડ કંપનીને આટલી આગળ આવેલી છે. બીજું છે
ઇન હાઉસ કેપિટલ ફાઇનાન્સ એટલે અત્યારે હાલ જે આપણો ખેડૂત મિત્ર છે એને નવું ટ્રેક્ટર લે કે નવું કોઈ સાધન લે તો એને પૈસાની જરૂર પડે, કેમ કે ખેડૂતને બટાકાનું બિયારણ લાવવા માટે પણ પૈસાની જરૂર હોય, સાથે સાથે એને ખાતર લાવવા માટે પણ જરૂર હોય. એવા ટાઈમે ખેડૂત હોય 7 લાખ રૂપિયા એકી સાથે ભેગા ન કરી શકે. એના માટે ન્યૂ હોલેન્ડ કંપનીમાં કંપની જ પોતાનું ફાઇનાન્સ કરે છે અને તમને ઓછા વ્યાજે લોન આપે છે, જેના લીધે શું છે કે ખેડૂત ટ્રેક્ટર ખરીદે અને જે ખેતીમાંથી ઇન્કમ આવે એમાંથી જ હપ્તો ભરી શકે અને એની એક સગવડ પૂરી પાડવામાં આવે છે. આમ તમે બહાર બીજી કોઈ બેંકમાંથી કે ત્યાંથી વ્યાજ લો છો એના કરતાં વ્યાજ દર ઓછો રહે. હવે હોલેન્ડ કંપનીમાં તમારે જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુની માહિતી લેવી હોય તો આપણે અહીંયા હોલેન્ડનું સ્ટોર પણ છે, ન્યૂ હોલેન્ડની ડીલરશીપ પર પણ તમે આવીને લઈ શકો છો. બીજું છે કે ન્યૂ હોલેન્ડ કંપની હવે ન્યુમેટિક પ્લાન્ટર, અત્યારે હાલ તમે ખેડૂતો જે પ્લાન્ટર વાપરો છો એ સાદા પ્લાન્ટર વાપરો છો. ઘણા બધા ખેડૂતો અહીંયા હશે જે ગ્રેમીના પ્લાન્ટર વાપરતા છે. ગ્રેમી કે છે, શક્તિમાનના નવા આવેલા છે, મહિન્દ્રાનું કોઈ નવું આવેલું છે, એ પ્લાન્ટર વાપરો છો. પ્લાન્ટર મોંઘા આવે છે, એના લીધે ઘણા બધા ખેડૂતો પણ એફોર્ડ નથી કરી શકતા. એ જ રીતે આપણી ન્યૂ હોલેન્ડ કંપની ન્યુમેટિક પ્લાન્ટર, ગ્રેમી એના કરતાં પણ જે ઉપરનું પ્લાન્ટર આવે ન્યુમેટિક પ્લાન્ટર આવે. ન્યુમેટિક પ્લાન્ટર જે છે એનું જે કામકાજ છે ન્યુમેટિક પ્લાન્ટરનું, એ શું કરે, એક સરખા અંતરે તમારા બટાકાનું વાવેતર કરે. બટાકા છે જે તમે વાવેતર કરો છો એક સરખું અંતર, જેની અંદર 1 ઇંચ પણ બટાકાનું આગું પાછું ન હોય એટલું પણ ડિસ્ટન્સ તમારે જળવાઈ રહેલું હોય, એની ઊંડાઈ પણ જાળવી રાખે. એના લીધે અને સરળતાથી સૌથી વધુ ઉત્પાદન લઈ શકો એ માટે તમારે ન્યુમેટિક પ્લાન્ટર પણ અવેલેબલ છે. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારે જો ન્યૂ હોલેન્ડ કંપની વિશે કાં તો ટ્રેક્ટર વિશે કોઈ પણ માહિતી લેવી હોય તો હું અહીંયા પણ ઉપસ્થિત છું, તથા અમારા અધિકૃત ડીલર ઉમિયા ટ્રેક્ટર્સ મોન્ટુભાઈ, મયંકભાઈ જેમનું નામ છે એ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. તથા અહીંયા આપણે નાના ચિલોડા છે, મોટા ચિલોડા, ત્યાં આપણી ડીલરશીપ છે. તમે ડીલરશીપ પર આવો, શાંતિથી બેસો, બધા ટ્રેક્ટરની તમને માહિતી આપવામાં આવશે તથા શાંતિથી તમને પૂરેપૂરું કોઈ ટ્રેક્ટરની જાણકારી લેવી હોય તો પણ મળી જશે. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. तो सर ने जो बताया है उससे रिलेटेड सर सवाल पूछेंगे. અત્યારે હાલ જે આધુનિક ટેકનોલોજીની મેં વાત કરી, એમાં જે નવું પ્લાન્ટર આવી રહ્યું છે એ પ્લાન્ટરને કયું પ્લાન્ટર કહે છે? ન્યુમેટિક પ્લાન્ટર. થેન્ક યુ. बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए. तो हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे आते हैं और हमारे बीच इस जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड मेन स्कीम्स हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिसेस हीरल पांड्या मैम है, डेप्टी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर गांधीनगर से. मैम आप आइए और कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताइए. સમય વધારે થઈ ગયો છે, બરાબર ને, અને આપણી સાંભળવાની કેપેસિટી પૂરી થઈ ગઈ છે, સાચી વાત ને? પણ બાગાયત ખેતી એટલે ફળ, ફૂલ અને શાકભાજીની ખેતી કેટલા કરીએ છીએ? હજુ આંગળી ઊભી નથી થતી. બટાકાની ખેતી કેટલા કરે છે આમાંથી? એટલે બટાકું બાગાયતમાં જ આવે. આ બાગાયતની મુખ્ય યોજનાઓના ખાલી હું નામ બોલી દઈશ, તમને લગભગ ખબર જ છે. ફળ પાકો માટે, વિવિધ પ્રકારના ફળ પાકો માટે બાગાયત ખાતાની જે યોજનાઓ ચાલે છે, જેમાં ઘનિષ્ઠ ખેતી જે બેને આપણને સમજાવ્યું એના માટે છે. અતિ ઘનિષ્ઠ એટલે જે અલ્ટ્રા હાઈ ડેન્સિટી, HDP અને અલ્ટ્રા હાઈ ડેન્સિટી, વધુ ખેતી ખર્ચ સિવાયના ફળ પાકો, પપૈયા, કેળા, આવા બધા ઘટકો છે. ત્યારબાદ ખારેક કચ્છમાં વધારે થાય છે, હવે આ બાજુ પણ લોકો કરતા થયા છે એકલ દોકલ, તો ખારેકના વ્યાપ વધારવા માટે છે. એવી રીતે દક્ષિણ ગુજરાતમાં અમુક ખેડૂતો એવા છે કે જેમને ખાલી પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ, તો એમના માટે આપણે યોજના લાવ્યા છે કે 90% સીધા પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ પર આપણે સબસિડી આપીએ છીએ. ડ્રીપ ઇરિગેશન માટે પાણીના ટાંકા, બાગાયતી ખેતી કરતા ખેડૂતો જો ડ્રીપ કરતા હોય એમના ખેતરો પર જો એ પાણીનો ટાંકો બનાવે છે તો એમાં 50,000ની સહાય આપણે આપીએ છીએ. 25.50 ઘન મીટર એની મિનિમમ કેપેસિટી હોય છે, મેક્સિમમની કોઈ લિમિટ રાખી નથી, બરાબર છે. એવી જ રીતે જૂના બગીચાનું નવીનીકરણ, એટલે જેને આપણે વાત કરી કે 30-40 વર્ષ જૂની વાડીઓ હોય આંબાની, લગભગ ગાંધીનગરમાંથી નીકળી ગઈ. કેટલાના આજુબાજુમાં જૂના આંબાવાડિયા પડ્યા છે? કોઈને છે? હાથ ઊંચો કરજો. છે? તો એવી વાડીઓનું નવીનીકરણ, કારણ કે 30-40 વર્ષે ઉત્પાદન ઓછું થઈ જાય તો નવીનીકરણ કરે તો એના માટે પણ આપીએ છીએ. આ ફળપાક ઉત્પાદકતા માટે એક યોજના છે જેમાં આંબા, જામફળ એ બધાના રોપા પર સહાય આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ડ્રેગન ફ્રૂટ,
કોઈ કરે છે આમાંથી ડ્રેગન ફ્રૂટની ખેતી? ઠીક છે, કરશે આજે નહીં તો કાલે, કારણ કે આપણે ખેડૂત છીએ, જેમાં આવક વધારે હોય એ આપણે તરત ઝંપલાઈ દઈએ છીએ, બરાબર ને? તો આ ડ્રેગન ફ્રૂટ માટે પણ ગયા વર્ષે 2 વર્ષ પહેલાં બાગાયત ખાતા દ્વારા નવી યોજનામાં આવી, જેમાં 3 લાખ જેવી સબસિડી 2 વર્ષના તબક્કામાં આપવામાં આવે છે. એ સિવાય નારિયેળી વિકાસ. નારિયેળ આપણા ત્યાં પાક થતો નથી, કોસ્ટલનો બેલ્ટ છે, એટલે આમે જે નવસર્જન તમને કીધું હમણાં, આંબા, લીંબુ ને એમાં. હવે આપણો બેલ્ટ જે બટાકા કે શાકભાજી, દહેગામમાં શાકભાજી વધારે થાય છે. મહત્તમ દહેગામના ખેડૂતો છે, એ સિવાય પણ જે ખેડૂતો છે શાકભાજી સાથે સંકળાયેલા છે. શાકભાજી માટે આપણે એક તો હાઇબ્રિડ બિયારણમાં આપીએ છીએ, સરગવાની ખેતી માટે વેલાવાળા શાકભાજી. આઈ થિંક દહેગામમાં સૌથી વધારે વેલાવાળા, કાચા પાકા મંડપ, અર્ધ પાકા મંડપની સબસિડી સૌથી વધારે બાગાયતમાંથી જાય છે. ત્યારબાદ આપણે અનુસૂચિત જાતિ જનજાતિના ખેડૂતોને વિનામૂલ્યે કીટ પણ આપીએ છીએ. શાકભાજી પાકમાં હમણાં જે પ્રાકૃતિકની વાત આપણા ખેડૂત મિત્રે, તમારી વચ્ચેના જ એક માણસાના ખેડૂતે કરી, તો ચાલુ વર્ષે પ્રાકૃતિક કૃષિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આપણે શાકભાજી પાકોમાં પ્રાકૃતિક કૃષિની એક યોજના લાયા. એમાં પણ હેક્ટરે 20,000 આપણે સહાય આપીએ છીએ. એવી રીતે ફૂલ અને ઔષધીય, દહેગામ અગેનું વાત કરું, આપણા પંથકમાં ગલગોટાની ને એની ખેતી પણ સારી એવી થાય છે. તો ઔષધીય પાકો એટલે તમને ખ્યાલ હોય કે આપણે જેટલા પણ સુગંધિત પાકો છે, જીરેનિયમ છે કે પછી ઔષધિત મેડિસિનલ પ્લાન્ટ, તુલસી કે જેટલા પણ મેડિસિનલ, એની પણ આપણે અહીંયા સબસિડી આપીએ છીએ. મસાલા પાકોની એક યોજના છે, તમારા સુધી પહોંચી છે કે નહીં ખબર નહીં, પણ આની અંદર ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમના જે વિક્રેતા છે એમના પાસેથી આ સીધી એડસોર્સ સહાય છે. જો તમારા ત્યાં અહીંયા લગભગ પેથાપુરમાં આપેલી છે, એટલે જો તમે કંઈક કરતા હો આમાંથી, જે લખ્યું છે જીરું, વરિયાળી, ધાણા, સુવા, અજમા, તો એના પર એડસોર્સ સહાય ચાલુ વર્ષની નવી જ યોજના મંજૂર થયેલી છે, એમાં સહાય છે. યાંત્રિકરણ, તમને અત્યારે યાંત્રિકરણમાં પેલા સાહેબ હોલેન્ડવાળા સાહેબે ઘણા બધા યંત્રો સમજાવી દીધા. તમને પણ ખ્યાલ છે ખેતીવાડીને બાગાયત બંનેમાં અલગ અલગ પ્રકારના યાંત્રિકરણની અંદર છે. ટ્રેક્ટર, મલ્ચિંગ કેટલા કરે છે અહીંયા? મલ્ચિંગ વાપરતા હોય તો મલ્ચ લેઇંગ મશીન, એમાં બહુ ઓછા ખેડૂતો સબસિડી લે છે. જો મોટા ખેડૂતો કે બધા ભેગા થઈને કોઈ એક ખેડૂત લો તો મલ્ચ લેઇંગ મશીન પર પણ સબસિડી છે. પંપ, ટ્રેક્ટર, આ બધાની અંદર તમને ખબર છે કે કૃષિ ખાતા દ્વારા દર વર્ષે એમ્પેનલ કરવામાં આવે છે, અને એમ્પેનલ કંપનીનું જ આપણે સાધન ખરીદવાનું હોય છે. રક્ષિત ખેતીમાં મલ્ચિંગ કરતા હશો, હમણાં જેમ કીધું એમ, એ મલ્ચિંગ માટે પણ સહાય છે. ગ્રીન હાઉસ, નેટ હાઉસ, પ્લાસ્ટિક ટનલ. રક્ષિત ખેતીની અંદર એક નવો ઘટક ચાલુ વર્ષે અમારે જે એડ થયો છે એ આ છે. જો ફળ ઝાડની ખેતી કરતા હોય તમારામાંથી કોઈ ખેડૂતો, તો કોઈએ ક્રોપ કવર સાંભળ્યું છે? જામફળ કરે છે આમાંથી કોઈ, કે કોઈના આજુબાજુમાં જામફળની ખેતી, પપૈયા, તો એની અંદર ક્રોપ કવર ચડાવવામાં આવે છે, કે બેગ ચડાવવામાં આવે. આપણે જામફળ બજારમાંથી લાવીએ છીએ તો એના પર એક ક્રોપ કવર હોય છે. તો એ ક્રોપ કવર કે ફ્રૂટ બેગ ઉપર ચાલુ વર્ષે નવી યોજના ચાલુ કરવામાં આવી છે, જેના પર પણ બાગાયત ખાતું સબસિડી આપે છે. હવે મહત્ત્વનો જે પોર્શન બાગાયતી ખેડૂતો માટે આવે છે એ કાપણી પછીનું મૂલ્ય વ્યવસ્થાપન અને તેની સહાય છે, જેની અંદર અમે 9x6 મીટરનું પેક હાઉસ બનાવીએ, એના પર છે સહાય. ત્યારબાદ મિનિમલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ છે. તમે બટાકા કરો છો તો તમે બધાએ શોર્ટિંગ ગ્રેડિંગ યુનિટ લીધા છે? શેડની અંદર પેલા મશીન મૂકીને કેટલા લોકોએ સહાય મેળવી છે બાગાયતમાંથી? આની બટાકાના ગ્રેડર યુનિટની સહાય કોઈ નહીં આમાંથી? બટાકાના ગ્રેડર યુનિટમાં પણ 6 લાખ જેવી સહાય મળે છે. એ લોન આધારિત યોજના છે, પ્રોજેક્ટ મૂકવાનો હોય છે. તમારે વધુ માહિતી માટે તમારા તાલુકા અધિકારીનો સંપર્ક કરો અથવા કચેરીનો. એટલે તમે એક્સપોર્ટ કરો, તમે પ્રોસેસિંગ કરો, કાપણી પછી ઘણા બધા વિષયો આવે છે. હું આ સ્લાઇડ ચલાવીશ ને, તમે ફોટા જ જોઈ લો ખાલી. બાગાયત ખાતામાં કાપણી પછીના વ્યવસ્થાપન પર ભાર એટલે મુકાયો છે કે વાવેતરમાં તમને અમે સબસિડી આપી દીધી, પણ વાવેતર પછી જે કાપણી પછી જેનું વ્યવસ્થાપન કરવાનું છે, તો તમે એક તો સીધું બજારમાં વેચી દો. હવે તમને એમ થયું કે ના મારે કરવું છે, જનરલી શું હોય, આંબા છે, જામફળ છે, ઇવન હવે બટાકા બી તમે સમજી લો, તો એનું પ્રોસેસિંગ, એનું ગ્રેડિંગ કરવાનું, તો ગ્રેડર યુનિટ તમે વસાઈ લો. કોઈ એવું ટમેટાની કે એની ખેતી કરો છો, તમારા આજુબાજુના પ્લસમાં ક્લસ્ટર થઈ ગયું, તમે FPO બનાવી દીધું સપોઝ કે, તો હવે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એટલે વ્યક્તિગત ખેડૂતથી લઈને જૂથમાં સહાય મેળવવા માટે બાગાયત ખાતું પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે ખેડૂતોને એકજૂટ ખેતીમાં લાવવા માટે, ક્લસ્ટર બેઝ વાવેતર કરવા માટે. આજે તમારો પટ્ટો બટાકાનો છે તો અહીંયા કોલ્ડ સ્ટોરેજ આવી ગયા, તો પહેલાં તમારે જવું પડતું હતું બીજા બાજુમાં, આપણે અરવલ્લીમાં ધનસુરા બાયડ બટાકા મૂકવા જતા હતા, હવે એ ઓછું થઈ ગયું આપણા માટે. એટલે જ્યારે તમે ક્લસ્ટરમાં ખેતી કરો છો ને, ત્યારે વેપાર બી તમારી પાસે આવે છે.
એમ બાગાયતમાં એવું અમે ઈચ્છીએ છીએ કે પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ એટલે મૂલ્યવર્ધન કરતા તમે થાઓ, પ્રોસેસિંગ કરતા થાઓ તમારી પ્રોડક્ટનું. તમે બટાકું કરો છો અત્યારે, તમે બટાકું આપી દો છો, કાલથી તમારામાંથી કોઈ ખેડૂત ઊભો થશે પોતાની ચિપ્સની કંપની બનાવી દે. સમજ પડી? નાનું એક આજે બાલાજી કહો કે કોઈ બી કહો, એક નાનું યુનિટ હતું, આજે મોટું ઊભું થયું. તો આવા નાના એકમ ઊભા કરવા કે મૂલ્યવર્ધન કરવા માટે પણ બાગાયત ખાતું ખેડૂતોને કે FPO તમે જૂથ બનાવીને તો એને સહાય પ્રોત્સાહન આપે છે. હવે બાગાયત ખાતા એક નવો આયામ અપનાવ્યો છે જે કોઓપરેટિવ સહકારી મંડળીઓ કે ખેડૂત ગ્રુપોને આપવા માટે, એ મધમાખી ઉછેર છે. કે મધમાખી ઉછેર હવે એક એવો ઓપ્શન છે કે જો માખી નથી ને તો ખેતી નહીં, માનવ જીવન જ નહીં રહે ધરતી પર. અને પ્રોડક્શન વધારવા માટે મધમાખી ઉછેર એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે. શાકભાજી પાક હોય, ફ્રૂટ ક્રોપ હોય કે કોઈ પણ પોલિનેટેડ જેમાં પોલિનેશનની જરૂર છે એની અંદર, તો આના માટે પણ વ્યક્તિગત ખેડૂતથી લઈને જૂથમાં સહાયની બાગાયતમાં જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. મશરૂમ, આ બધા બાયો કંટ્રોલ લેબ, IPM, INM આ મોટા પ્રોજેક્ટ બેઝ ઘટકો છે. સેન્દ્રિય ખેતી આ એક અમારો આયામ છે. કદાચ તમારામાંથી કોઈ ખેડૂતોને ધ્યાન હશે કે ફળ અને શાકભાજી તાલીમ, મેં જે હમણાં કીધું કે તમે ટામેટાને એવું વાવતા હો શાકભાજી, તો એના પર તો આ બહેનોને આપવા માટેની એક પર્ટિક્યુલર યોજના છે. ફક્ત મહિલાઓ માટે ગામડે જઈને અમે 2 થી 5 દિવસની તાલીમો આપીએ છીએ, સર્ટિફિકેટ આપીએ છીએ કે કોઈ બહેનને આત્મનિર્ભર થવા માટે ગૃહ ઉદ્યોગ જેવું ચાલુ કરવું હોય તો આના દ્વારા એ કરી શકે છે. મારા ખ્યાલથી મેં બહુ સમય નથી લીધો. હવે બેન આગળનો કાર્યક્રમ લઈ જશે, પ્રશ્નોત્તરી કદાચ પૂછવાની કહેશે. અહીંયા બેઠેલામાંથી મારે 2 પ્રશ્ન એકમાં જ પૂછી લેવા છે. બાગાયતની કચેરી ક્યાં છે? કોઈને ખબર છે? મને નવા ખેડૂત આગળ, બાગાયતની કચેરી ક્યાં છે ને તમારા તાલુકાના બાગાયત અધિકારીનું નામ શું છે? ગાંધીનગર દહેગામ તાલુકાના બાગાયત અધિકારીનું નામ, બાગાયતની કચેરી અને દહેગામ તાલુકાના અધિકારીનું નામ. બાગાયતની કચેરી સહકાર ભવન પોચમાં મારે છે ને અમારા કલોલ તાલુકાના બાગાયત અધિકારી કૌશિકભાઈ દેસાઈ સાહેબ છે. બાગાયતની કચેરી ક્યાં ને તમારા તાલુકાના? ગાંધીનગર સહયોગ સંકુલ 5મા માળે અને જિગ્નેશભાઈ સાહેબ દહેગામના. गुड, आप भी आ जाइए. जी थैंक यू सो मच मैम. उससे पहले एक वीडियो है न्यू हॉलैंड का, वो जो है 2 मिनट का वीडियो है, वो चलाना चाहते हैं. और इसके बाद सर्टिफिकेट जो है वो कुछ है जो हम एक एक करके किसानों का नाम लेंगे और उनको स्टेज पे आना है. एक वीडियो देख लीजिए. सुबह सुबह के हल्के अंधेरे में जब इसकी रोशनी रास्ता दिखाती है, नजरें सारी मुझ पर टिक जाती है. जब खेतों में इसका दम दिखता है, सबको लगता है मेरा ही सिक्का चलता है. अपनी बेमिसाल तकनीक से जब ये खेती का सारा भार उठाता है तो हर किसी को मेरा कमाल नजर आता है. डूबे खेतों में आगे पीछे जब ये बड़े आराम से निकलता है और अपनी दमदार ताकत के आगे कुछ टिकने नहीं देता है, तब लोगों को मेरा अनोखा अंदाज दिखता है. हर खेत में इसकी मक्खन सी रफ्तार देखकर सबके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, वाह हीरो. क्योंकि इस हीरो को हीरो ये साथी बनाता है. ताकत ऐसी जिस पर हर असली हीरो करे विश्वास. न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत. श्री ईश्वर जी प्रताप जी ठाकुर जी हैं गांधीनगर से, ये भी सब्जियों की उन्नत खेती करते हैं. वेला भाई आत्माराम प्रजापति जी हैं, ये भी सब्जियों की उन्नत खेती करते हैं. कड़वाजी लक्ष्मण जी ठाकुर जी हैं, ये भी सब्जी की उन्नत खेती करते हैं.
रमेश जी अमृत जी ठाकुर जी हैं, ये भी सब्जी भाजी की खेती करते हैं, उन्नत खेती करते हैं। श्री आमा जी जवान जी ठाकुर जी हैं गोरथला से, ये भी सब्जियों की खेती करते हैं। श्री रशिक भाई केशवलाल पटेल जी हैं गांधीनगर से, प्राकृतिक खेती करते हैं। श्री वासु जी गाभा जी ठाकुर जी हैं इठला से मानसा से, ये प्राकृतिक खेती करते हैं। श्री बाबू भाई पूंजा भाई परमार जी है गढ़थला से, प्राकृतिक खेती करते हैं। श्री जयेंद्र सिंह गोविंद सिंह चावड़ा जी हैं, ये भी सब्जियों की और आलू की उन्नत खेती करते हैं। धर्मेंद्र भाई कुंवर भाई ठाकुर जी हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं। श्री पुरुषोत्तम जी दास मगन भाई पटेल जी हैं, आलू मोरिंगा की उन्नत खेती करते हैं ये। श्री शैलेश भाई भागी भाई पटेल जी हैं नांदोल से, फूलों की आधुनिक और आलू की खेती करते हैं ये। श्री सुभाष भाई भैया जी ठाकुर जी हैं, आलू और सब्जियों की उन्नत खेती करते हैं ये। किरण जी राजा जी सोलंकी जी हैं कोदराली से, ये सब्जियों की उन्नत खेती करते हैं। श्री चमन जी मांगी जी चौहान जी हैं, आलू और सब्जियों की जो है वो ये उन्नत खेती करते हैं। आज हमने बात किया है आलू की उन्नत खेती और आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में हमने चर्चा किया और हमने कोशिश किया कि हम आपको सही और सटीक जानकारी पहुंचा सके। और अगर आप धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं तो धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है 1800-102-1022, CNH का टोल फ्री नंबर है 1800-419-90-124 और ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 8097864300। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।